முக்கியம் அப்படின்னு உள்ளத்தின் ஆழத்துல நினைக்கல. और प्रेरित बहुत ही जरूरी है, हम दिल की गहराई से सोचते नहीं है. ஆனா பைபிள்ல ட்ரினிட்டி இருக்கு, ஆண்டவர் ட்ரினிட்டியா இருக்கிறாரு, திரியேக தேவனா இருக்கிறாரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். हाँ, इतना मालूम है हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है. बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर त्रिएकता में है, इतना सब मालूम है. ஆனா உங்களை இப்ப ஆண்டவரை குறித்து உங்களோட கற்பனை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா, लेकिन परमेश्वर के बारे में आपकी कल्पना कैसी है पूछे तो ஒரு சிலர் பிதாவாகிய தேவன் கொஞ்சம் வயசானவரா தாடி வச்சுட்டு உக்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை இருக்கும். कुछ लोग क्या परमेश्वर के बारे में ऐसी कल्पना करेंगे कि परमेश्वर जो पिता है वो जरा बुजुर्ग इंसान जैसे हैं, सफेद दाढ़ी की है और वो बैठे हुए, ऐसी कल्पना कर. கடவுளை கற்பனை பண்ணுங்கன்னு சொன்னா அந்த கற்பனை தான் இருக்கும். परमेश्वर के बारे में कल्पना करो बोले तो वही कल्पना हो. சிலருக்கு ஆண்டவரை கற்பனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா இயேசுவை வெள்ளை அங்கி போட்ட ஒரு அழகான ஒரு நபரா இயேசுவை கற்பனை பண்ணி பார்ப்பாங்க. कुछ और लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के बारे में कल्पना करो बोले तो सोचेंगे यीशु के बारे में. हाँ, यीशु एक सुंदर सा परमेश्वर, एक सफेद जो वस्त्र पोशाक पहने हुए होगा, सुंदर सा व्यक्ति होगा, ऐसी कल्पना. ஆனா என்னைக்காவது நீங்க கடவுளை பத்தி கற்பனை பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு 3 நபரா இருக்கிறதா நீங்க கற்பனை பண்ணிருப்பீங்களா? लेकिन कभी कभी आपने परमेश्वर की कल्पना करो बोलेंगे तो ये 3 लोगों को साथ में जो है कभी कल्पना किए हैं क्या? இன்னைக்கு फर्स्ट सेशनல ட்ரினிட்டியை நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். आज पहले सत्र में जो है त्रैकता को हम समझेंगे. பைபிள் காலேஜ்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? बाइबल कॉलेज में क्या बताया गया था? ட்ரினிட்டி புரியாது, त्रैकता हमें समझ नहीं आएगा, ஆனாலும் விசுவாசிக்கணும். लेकिन फिर भी हम विश्वास करें. ஒரு வீட்ல ட்ரினிட்டி புரியுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். एक तरीके से देखा जाए तो त्रैकता समझना थोड़ा मुश्किल ही है. ஆனா लेकिन இந்த ட்ரினிட்டியை புரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா மத்த எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். ये त्रैकता आप समझ गए तो बाकी बहुत सी बातें आपको समझ में. ட்ரினிட்டி விளங்கிச்சுன்னா சபை எப்படி நடத்தணும்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ये त्रैकता समझ जाओगे तो कलीसिया कैसे चलाना समझ जाओगे. இந்த ட்ரினிட்டி எப்படி இருக்குன்னு விளங்கிச்சுன்னு சொன்னா குடும்பத்தை எப்படி நடத்துறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ये त्रैकता समझ जाएगा तो परिवार कैसे चलाना वो भी समझ में आ जाएगा. யாராவது நம்ப முடியுதா? किसी को भी यकीन हो रहा है क्या? சிலருக்கு ட்ரினிட்டியை வச்சு சர்ச் நடத்துறதுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கலாம். ஆனா ட்ரினிட்டியை வச்சு குடும்பத்தை நடத்துறது எப்படிப்பா கத்துக்கிறது? कुछ लोग सोचेंगे ठीक है चलो मान लेते हैं त्रैकता को समझने से कलीसिया को कैसे चलाना है समझ भी जाएंगे, एक तरह से थोड़ा मिलता जुलता है. लेकिन त्रैकता को समझना और परिवार को फिर वैसे संभाल सकते त्रैकता को रखकर, ये कुछ कैसे हो सकता है? நான் சொல்றேன், मैं कहता हूँ என்னோட லைஃப்ல சரி, எங்க சர்ச்லயும் சரி, சமீபத்துல और मेरे जीवन में भी बोलो या मेरी कलीसिया में भी बोलो हाल ही में ட்ரினிட்டி பத்தி திரும்ப பேசி ஃபேமிலியில ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிருக்கு. आज त्रैकता के बारे में बार बार बताने या बोलने से जो है समस्या सुलझने लगी. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் எப்படி இந்த ட்ரையூன் திரியேக தேவனா இருக்கிறார்ன்றத சொல்லியே எங்க குடும்பத்துல வாழ்க்கையில ஒரு ஹீலிங் உண்டாகுது பாத்தீங்க. और परमेश्वर कैसे त्रैक परमेश्वर है, ये बातें सुनने से या बोलने से या बताते रहने से हमारे परिवार की कई सारी समस्या सुलझने लगी. சோ நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படி இருக்காரு? तो हमारा परमेश्वर कैसा है? பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவரா இருக்காரு. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप. परमेश्वर कैसे है? பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர். पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप. நம்மளோட சர்ச்சில் எப்போ ட்ரினிட்டி வருவாருன்னு கேட்டா, हमारी कलीसिया में कभी त्रैकता आएगी पूछे तो கடைசியில ஆராதனை முடிஞ்சிட்ட பிறகுதான். और जब आराधना समाप्त होती उस समय बोलेंगे, ஆசீர்வாதம் கூறும்போது தான். जब हम आशीर्वाद की वचन बोलेंगे. May the grace of our Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह कृपा, the love of the Father, पिता का प्रेम the sweet fellowship of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता be with us forever and ever. हम सभी के साथ सदा सर्वदा बना रहे. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह की कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता நம் அனைவரோடு கூட எப்போதும் இருப்பதாக. हम सभी के साथ सदा सर्वदा बना रहे. எப்போ வருவாருன்னா ஆராதனை முடிஞ்சிட்டா வருவார். ये त्रैकता कब हम इस्तेमाल करते हैं शब्दों का? जब आराधना समाप्त होती तभी. என் சர்ச்சில் அப்படிதான். मेरी कलीसिया में भी वैसा ही. இப்போ இந்த ஒரு 9-10 மாசமா தான் சேஞ்சஸ். अब ये जो है 9-10 महीने से थोड़ा बदलाव आया. முன்னாடி என் சர்ச்சிலையும் ஆராதனை முடிக்கும் போது தான் ட்ரினிட்டி. और उससे पहले मेरी कलीसिया में भी जो आराधना समाप्ति के समय में ये त्रैकता कहा जाता. அந்த நேரத்துல அதை நான் புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்லாம் பெருசா யோசிக்கவே இல்லை. उससे पहले कभी मैंने ये समझना है जानना है ये सब मैंने सोचा ही नहीं. ஆனா இப்ப நீங்க பாருங்களேன், लेकिन अभी आप देखो, இதை நீங்க விளங்கிக்கிட்டீங்கன்னா अगर आप ये समझ गए तो உங்களுக்கு எல்லாமே விளங்கிடும்.
आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। உங்களுக்கு சொல்றது புரியுதா? मुझे कह रहा समझ में आ रहा है? சோ இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க तो यहाँ बैठे हुए இதெல்லாம் புரியாது கஷ்டம் நினைக்காதீங்க. ये सब समझ नहीं आएगा भाई, बड़ा मुश्किल है, ऐसा ना सोचे। இல்ல ஈஸியா புரியும். ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். नहीं, आसानी से आप समझोगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। I'm telling you only. Push the camera this side. Yeah. So இங்க பாருங்க, मैं यहाँ देखे இங்க வந்து பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரா இருக்காங்க. यहाँ पर देखो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। இங்க 3 பேரா இருந்தாலும் ये तीन है तो भी இவங்க 3 பேரும் வந்து ஒண்ணா இருக்கிறாங்க. ये तीनों एक में है। இங்க 3 பேர் எப்படி இருக்காங்க? ஒண்ணா இருக்கிறாங்க. ये तीनों जो है एक है। ஒண்ணா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லும்போது एक है ऐसा बोलते समय இவர்தான் அவர்தான் இவர் அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. ऐसा नहीं सोचना कि यही वो है वो ये है। இவங்க 3 வேற வேற தான். ये तीनों अलग अलग ही है, ஆனா இவங்க 3 வேற வேறனாலும் ஒண்ணா இருக்கிறாங்க. लेकिन ये तीनों अलग अलग है तो भी एक है। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? मैं कह रहा समझ में आ रहा है? இவங்க 3 பேரும் ஒண்ணா இருக்கிறதுனால ये तीनों एक होने की वजह से ஆண்டவர் நினைச்சாரு ये परमेश्वर ने सोचा திருமணத்துல विवाह में ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் 2 பேரும் என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணா ஆக்க முடியும். एक पुरुष और स्त्री को जो हम एक कर सकते हैं, ஏன்னா அவங்க 3 பேரும் ஒண்ணா இருக்கிறாங்க. क्योंकि ये तीनों एक है। 3 பேரும் நாங்க பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாங்க ஒண்ணா இருக்க முடியும்னா இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ண முடியும்? திருமணத்துல கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாக முடியும், ஒரே மாம்சம் ஆக முடியும் அப்படின்னு ஆண்டவர் நம்பினார். जब परमेश्वर ने सोचा जब हम तीन होकर एक हो सकते हैं तो विवाह जैसे संबंध में पति और पत्नी दोनों एक हो सकते हैं, ऐसा जो है परमेश्वर ने सोचा। அதனாலதான் திருமணத்துல கணவனையும் மனைவியும் கொண்டு வந்து நீங்க என்னவா இருப்பீங்க? நீ ஒரே மாம்சமா இருப்பீங்க. इसीलिए विवाह में जो पति जो पुरुष और स्त्री को साथ मिलाकर कहते हैं आप अब दोनों पति पत्नी जो है एक साथ एक देह होकर रह सकते இந்த हैं। ஒரே மாம்சமா இருக்கணும்னு 2 பேரும் பாடி ஒட்டிச்சா? अब दोनों एक देह में रहना बोलते हैं, क्या दोनों का शरीर चिपक गया? இல்ல இப்போ தனித்தனியா தான் இருக்கிறாங்க. नहीं, अभी भी दोनों अलग अलग ही है। ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவங்க 3 பேர் தனித்தனியா இருந்தாலும் ஒன்றா இருக்கிறது போல நீங்களும் என்னவா இருக்க முடியும்? ஒன்றா இருக்க முடியும். तो लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम तीनों अलग अलग होकर भी एक है, वैसे ही आप दोनों भी जो है विवाह में एक हो सकते हैं। அவங்க 3 பேர் ஒண்ணா இருக்கிறதுனாலதான் என்னது நம்ம 2 பேரும் ஒண்ணா இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஆண்டவர் திருமணத்துல நம்பினாரு. तो जैसे हम तीन एक हो सकते हैं, एकता में रह सकते हैं, तो वैसे ये दोनों भी जो है विवाह जैसे संबंध में एक रह सकते हैं, ऐसे परमेश्वर ने विश्वास किया। சோ முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய புரிஞ்சுக்க வேண்டிய காரியம் என்னன்னா तो सबसे पहले जो बातें हमें समझनी चाहिए वो ये है, ஆண்டவர் வந்து இந்த உலகத்தெல்லாம் உண்டாக்குறதுக்கு முன்னாடி परमेश्वर ये सारा जगत बनाने से पहले தனியா ஆளா உக்காந்துக்கிட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தான்னு நீங்க நினைச்சு கூடாது. अकेले बैठकर जो सोचते बैठे थे, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। அப்படியே உக்காந்துட்டு உலகத்தெல்லாம் உண்டாக்கணும், இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் அப்படியே தனி ஆளா உக்காந்துக்கிட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தாரு. वो अकेले बैठकर ये दुनिया बनाना है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, अकेले बैठ के सोचते हुए थे, ऐसा आप सोचते होंगे। ஏன்னா சிலரை நான் இப்படி கற்பனை பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன்னு வச்சுங்களேன், क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ कि ऐसी कल्पना करो, உலகத்தெல்லாம் உண்டாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு? ये सारी सृष्टि बनाने से पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं? நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? बहुत से लोग क्या बोलेंगे? அவர் உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டு वो இருக்காரு. बैठ के सोच रहे हैं। தனி ஆளாக்கா என்ன பண்ண முடியும்? அதிகபட்சம் யோசிக்க தான் முடியும். अकेला व्यक्ति होगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सोचता बैठा रहेगा। உங்களை எடுத்துட்டு போய் ரூம்ல போட்டு கதவு சாத்திட்டு என்ன பண்ண முடியும்? आपको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देंगे तो क्या करेंगे? எதுவுமே கிடையாது அந்த ரூம்ல. उस कमरे में कुछ भी नहीं है। நீங்க அதிகபட்சம் என்ன பண்ண முடியும்? உட்காந்து எதையா யோசிக்க தான் முடியும். आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? बैठ के सोचते रहेंगे। ஆண்டவர் வந்து அப்படியே போறீங்க உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளா இல்ல. परमेश्वर बैठकर ऐसे बोर होकर कुछ सोचते बैठे रहने वाला बोरिंग व्यक्ति, நீ ஒரு தனி ஆளா இல்ல. एक अकेला व्यक्ति नहीं है। அவர் நித்தியமா ஒரு ஐக்கியத்துல இருக்கிறார். वो जो है अनंत से अनंत तक जो है वो जो है एकता में है, நித்தியமா ஐக்கியம். और सॉरी एक जो सहभागिता में है, நித்தியமா என்னத்துல இருக்கு? ஒரு ஃபெலோஷிப்ல இருக்கு. और वो अनंत अनंत से जो है सहभागिता में है, தனியாவே இல்ல. वो अकेली नहीं है। நித்தியமா அவர் எப்படி இருக்கிறார்னா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி 3 பேரும் ஒரு ஃபெலோஷிப்ல இருக்காங்க. और वो अनंत से अनंत तक जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे की सहभागिता में ही है। இவங்க ஏதோ ஒரு பெரிய கம்பெனி சிஇஓ மாதிரி உட்காந்து சீரியஸா யோசிச்சுட்டே இருக்கிற ஆட்கள் கிடையாது. ये जो है किसी कंपनी के सीईओ जैसे बैठकर सोचने वाले, अकेले बैठ के सोचते रहने वाले व्यक्ति नहीं है। இவங்க யோசிச்சாலும் ஜாலியா தான் யோசிப்பாங்க. अगर ये कुछ सोच विचार भी करते हैं तो बड़े ही जो है मौज मस्ती में सोचते हैं। இவங்க 3 பேருக்குள்ள ரொம்ப ஒரு ஜாய் இருக்கு. और
और इन तीनों के अंदर एक बहुत बड़ा आनंद है। இவங்க 3 பேருக்குள்ள ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு. इन तीनों के अंदर बहुत मित्रता है। இவங்க 3 பேருக்குள்ள ஒரு லவ் இருக்கு. इन तीनों के अंदर बहुत प्रेम है। இந்த 3 பேர்கிட்ட போயிட்டு इन तीनों के पास जाकर இவங்க 3 பேர்ல யாரு பெரியவங்க அப்படின்னு கேட்டா आप तीनों में कौन बड़े ऐसे पूछे तो அவங்களுக்கு அது புரியாது. उनको ये सवाल ही नहीं समझेगा। 3 பேர்ல யாரு பெரியவங்க, इन तीनों में कौन बड़ा है, இந்த ஹைரார்கி. और ये जो है गणना। நம்ம எல்லாத்தையுமே லீடர்ஷிப் எப்படி நம்ம பாக்குறோம். हम सभी लोग जो लीडरशिप कैसे देखते हैं पता இந்த है। உலகத்துல லீடர்ஷிப் எப்படின்னா இந்த டைப்ல இருக்குது. और इस दुनिया का जो नेतृत्व करना या जो लीडरशिप इस टाइप में है। இங்க ஒருத்தர் பாஸ் இருப்பாரு, यहाँ पर एक बॉस होगा அவர் கீழே 2 பேர் இருப்பாங்க, और इनके नीचे 2 जन, அவர் கீழே கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க, और उनके नीचे और 2 जन, இங்க எல்லாம் வேலை செய்யறவங்க, और बाकी सब नीचे काम करने वाले, நார்மலான எம்ப்ளாயி. और फिर जो है साधारण से कामगार। சோ அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன். तो ऐसे ही कल्पना। நிறைய டைம் வந்து இங்க ஒருத்தர் இருப்பாரு, மத்தவங்க எல்லாம் கீழே. और ज्यादातर एक जन वहाँ होता है, बाकी सभी लोग उनके नीचे। இங்க பாஸ் இருக்காருன்னா அப்புறம் மேனேஜர் அவருக்கு கீழே. और यहाँ पर बॉस है तो उसके नीचे एक मैनेजर। சோ நம்ம லீடர்ஷிப் வந்து என்ன நினைக்கிறோம், அப்படிதான் நினைக்கிறோம். तो हम लीडरशिप के बारे में कैसा वैसा ही जो है, சர்ச்சில கூட அப்படிதான். चर्च में भी वैसा है। இங்க சீனியர் பாஸ்டர், वहाँ पर एक सीनियर पास्टर, அப்புறமா கீழே ஜூனியர் फिर பாஸ்டர், उसके नीचे जूनियर पास्टर, அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து லீடர்ஸ், फिर उनके नीचे लीडर्स, அப்புறம் எல்லாம் கீழே இருக்கிற பிலீவர்ஸ். फिर उनके नीचे सभी जो है विश्वासी। சீனியர் பாஸ்டர் மேல, तो वरिष्ठ पासवान सबसे ऊपर, ஜூனியர் பாஸ்டர் கொஞ்சம் கீழே, और जूनियर पास्टर से थोड़ा नीचे, அப்புறம் லீடர்ஸ் கொஞ்சம் கீழே. फिर लीडर्स से थोड़ा சோ नीचे। இந்த மாதிரி நம்ம வந்து உலகத்துல லீடர்ஷிப் இருக்கு, லீடர்ஷிப் இருக்கு. तो सांसारिक तौर पे लीडरशिप इस प्रकार से देखा जाता है, ऊपर से नीचे சோ नीचे। இதனால நம்ம எப்படி நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா तो प्रेरितता के बारे में भी हमने कैसे सोचा, பிதா வந்து ஃபர்ஸ்ட், पिता सबसे ऊपर, அப்புறம் செகண்ட் சன் குமாரன், तो पहला पिता, फिर दूसरा पुत्र, தேர்ட் வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட். फिर तीसरा पवित्र आत्मा। எப்படி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், ऐसा हम सोचते, எப்படி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். कैसा हम सोचते हैं, ஃபர்ஸ்ட் பிதா, पहला पिता, செகண்ட் வந்து குமாரன், फिर दूसरा जो है उसका बेटा, கொஞ்சம் கம்மி, அவரோட கொஞ்சம் கம்மி வரும். फिर जो पिता है पुत्र जो है उसे थोड़ा कम, அப்புறம் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோலி ஸ்பிரிட். இந்த 2 பேரோட இவர் கொஞ்சம் கம்மி. और फिर तीसरा पवित्र आत्मा, यानी इन दोनों से वो थोड़ा कम ही है। இது நம்மளோட இமேஜினேஷன். ये हमारी कल्पना। அவங்க வந்து இப்படி இல்ல, பிதா ஃபர்ஸ்ட், குமாரன் செகண்ட், பரிசுத்த ஆவியான தேர்ட், இப்படி கிடையாது. वो ऐसे नहीं थे कि पिता पहले, फिर पुत्र पवित्र, फिर पुत्र के बाद नीचे पवित्र आत्मा, ऐसा वो नहीं थे। இவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா ये कैसे थे बोलिए, பிதா, पिता, குமாரன், पुत्र, பரிசுத்த ஆவியான पवित्र आत्मा, 3 பேரும் ஈக்குவலா இருக்காங்க. तीनों भी एक समान है। எப்படி இருக்காங்க, कैसे है, பிதா, पिता, குமாரன், पुत्र பரிசுத்த और ஆவியான पवित्र आत्मा, 3 பேரும் ஈக்குவலா இருக்கிறாங்க. तीनों भी एक समान है। அப்ப சர்ச்சில் கூட எப்படி தெரியுமா, चर्च में भी कैसा पता है, சீனியர் பாஸ்டர், और वरिष्ठ पास्टर, ஜூனியர் பாஸ்டர், जूनियर पास्टर, லீடர், लीडर, பிலீவர், विश्वासी, எல்லாருமே ஈக்குவல் தான். सभी लोग एक समान है। கடவுள் அப்படிதான் பாக்குறாரு. परमेश्वर तो ऐसा ही देखता है। அப்பதான் நான் சீனியர் பாஸ்டர், இவரு ஜூனியர் பாஸ்டர், லீடர், பிலீவர். हम लोग भी देखने का तरीका ऐसा है, ये पास्टर है, ये सीनियर पास्टर है, जूनियर पास्टर है, लीडर है, ये विश्वासी है, ऐसे। என் சர்ச்சில் मेरी कलीसिया, நான் சீனிयर பாஸ்டர் இருந்தாலும் मैं सीनियर पास्टर हूँ तो भी எல்லாருமே ஈக்குவல் தான். सभी लोग एक समान है, புதுசா வந்த பிலீவரும் எனக்கு ஈக்குவல் தான். और नया आया विश्वासी भी मेरे लिए एक समान है। பாஸ்டர்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன், पास्टर का एक काम होता है, ஒரு வேலை. वो एक काम है। சும்மா வேலை செய்யாம டிஸ்ட்ரிக்ட் கார்டுல பாஸ்டர் போட்டு நான் பாஸ்டர் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இல்ல. और केवल जब पासवान का काम किए बिना विजिटिंग कार्ड में मैं पास्टर हूँ बोलते रहना नहीं। நான் வந்து அப்போஸ்தல், मैं प्रेरित हूँ, மேல அப்போஸ்தல்னே தெரியல, और किसके तरह प्रेरित हूँ मुझे नहीं पता, ஆனா அப்போஸ்தல். लेकिन ये प्रेरित, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அதான் ஃபேமஸ் ஆச்சு. कुछ दिन पहले यही बहुत ही जो प्रसिद्ध था। இந்த பிஷப் டைட்டில், அப்போஸ்தல், இந்த டாக்டரேட்னு வாங்குறது, இதெல்லாம் பயங்கர ஃபேமஸ். और ये बिशप का टाइटल लेना, डॉक्टरेट का टाइटल लेना, ये जो है पास्टर का टाइटल लेना, ये सब बहुत प्रसिद्ध है। சில தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க, और मेरे को जान पहचान में है, டைரக்டா தைரியமா பேருக்கு பக்கத்துல டாக்டர்னு போட்டுக்கிறாங்க. आराम से बड़े बिंदास जो है अपने नाम के बाजू में डॉक्टर लिख देते। எப்படிதான் எங்கதான் யாரு இவங்களுக்கு என்ன டாக்டர் கொடுத்தாங்களோ தெரியல, ஆனா இவங்கள தைரியமா டாக்டர்னு போட்டுக்கிறாங்க. पता नहीं कहाँ से कौन तो इनको जो डॉक्टर की पदवी दे देते हैं, बड़े हिम्मत से लिख देते हैं। 7000 ரூபாய் கொடுத்தா டாக்டர் சர்டிபிகேட்லாம் வாங்கிடலாம். और 7,000 से कहीं भी डॉक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। சிலர்லாம் வந்து பிஷப் ஆர்டினேஷன் வாங்கியிருக்காங்க. और कुछ लोग तो जो है बिशप का जो है ऑर्डिनेशन, சிலர்லாம் வந்து நான் வந்து அப்போஸ்தல், कुछ लोग जो मैं प्रेरित हूँ, ஒரு நாள் ஒரு பாஸ்டர் ஃபெலோஷிப்ல இருந்தேன். और एक दिन पहले जो मैं एक दिन जो है
pastor fellowship में। 4-5 பாஸ்டர்ஸ் தான் இருந்தாங்க. 4-5 पासवान ही थे। அதுல ஒரு பாஸ்டர் பேரா சொல்லி ஒரு பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணாரு. तो एक पासवान का नाम लेके एक पासवान प्रार्थना करा। அப்படி ஜெபம் பண்ணும்போது और ऐसी प्रार्थना ஒரு பாஸ்டர் பேரை சொல்லி ஜெபம் பண்ணாரு. एक पास्टर का नाम बोल के प्रार्थना की। ஆண்டவரே அந்த பாஸ்டர் நீங்க ஆசீர்வதிங்க. परमेश्वर ये पास्टर को आप आशीष दो। அந்த பாஸ்டர் ஜெபத்திலே கரெக்ஷன் பண்றாரு. और वो पास्टर जो प्रार्थना में उनको जो है उनकी गलती सुधार रहे। நான் பாஸ்டர் இல்ல, நான் அப்போஸ்தலன். मैं पासवान नहीं हूँ, मैं प्रेरित हूँ। ஜெபத்திலே எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு. और प्रार्थना में मुझे हंसी आ गई। இல்ல நான் கேட்பாங்க, कुछ लोग मुझे पूछते हैं இல்ல நான் பாஸ்டர் கூப்பிடணுமா இல்ல பிரதர்னு கூப்பிடணுமா? मैं आपको पास्टर बुलाऊं या ब्रदर बुलाऊं? எப்படி வேணா கூப்பிடுங்க, சிஸ்டர்னு மட்டும் கூப்பிடாதீங்க. कैसे चाहे वैसे बुलाए, लेकिन सिस्टर मत बुलाए। உங்களுக்கு பாஸ்டர்னு கூப்பிடணும் ஆசை இருந்துச்சுன்னா பாஸ்டர்னு கூப்பிடுங்க, பிரதர்னு கூப்பிடணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா பிரதர்னு கூப்பிடுங்க, அணில்னு கூப்பிடணும்னாலும் கூப்பிடுங்க. आपको चाहे जैसा मन करे वैसा बुलाए। आपको पास्टर बुलाना है तो पास्टर बुलाए, अनिल बुलाना है तो अनिल बुलाए, ब्रदर बुलाना है तो ब्रदर बुलाए। ஏன்னா நீங்க டானு கூட கூப்பிடலாம், என் வைஃபை நான் அப்படிதான் கூப்பிடுறேன். और अगर आप चाहे तो मुझे डा करके भी बुला सकते हो, मेरी पत्नी मुझे वैसे ही बुलाती है। கேட்டா செல்லமா சொன்னா அப்படின்னு और पूछेंगे तो मैं प्यार से ऐसे बुलाती हूँ। நீங்க எப்படி வேணா கூப்பிடலாம். நான் ஆட்கள் நான் என்ன சொல்லுகிறேன், என்ன சிஸ்டர்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க. तो आप चाहे जैसा मुझे बुला सकते हैं, बस सिस्टर करके मत बुलाओ। இதுல யாரும் நம்மள கூப்பிடுறது சொல்றதுல எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. तो देखो किसी के कुछ कैसे भी बुलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। நிறைய பேருக்கு இதுல இருக்கும். कुछ लोगों, बहुत से लोगों इसमें एक गुस्सा। ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு பாஸ்டரை தெரியாத வாய்த்தாரு பிரதர்னு கூப்பிட்டாங்க. और एक बार ऐसा हो गया कि एक जन ने जो है गलती से पास्टर को ब्रदर करके बुलाया। அவர் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. उनको बहुत टेंशन हो गया। இவ்வளவு நாள் நான் பிரதர் அந்த இப்பதான் நான் பாஸ்டர் ஆனேன், என்ன திரும்ப பிரதர் ஆக்கிட்டீங்களே. और मैं इतने दिनों से ब्रदर था, अभी तो मैं मुश्किल से पासवान बना हूँ, अभी फिर तुम मुझे ब्रदर बना रहे हो। நம்ம பிரதரும் தான் பாஸ்டரும் தான். हम ब्रदर भी हैं, पास्टर भी हैं। யாருக்கு எப்படி கூப்பிடணும் கூப்பிட்டு போட்டோம். जिनको जैसे बुलाना है बुलाने दो। பாஸ்டர் வேலையை செய்யணும். पास्टर है तो पास्टर का काम भी करना है। அப்போ சொல்லுனா நிறைய சர்ச் எல்லாம் சமாளிச்சீங்கன்னா நிறைய சர்ச் எல்லாம் உருவாக்கணும். अगर आप प्रेरित हैं तो बहुत से कलीसिया को उभारना है, बहुत सी कलीसिया को चलाना है। நிறைய பாஸ்டர்கள் எல்லாம் வந்து தகப்பன் போல இருந்து அவங்கள உருவாக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருதயமும் வேணும். और प्रेरित है तो बहुत से पासवान को उभारना, बहुत से पासवानों को कलीसिया चलाने के लिए तैयार करने का पिता का हृदय भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। டைட்டில் எல்லாம் வந்து போட்டியில பெரிய விஷயம் இல்ல. खाली जो शीर्षक देने में कोई बड़ी बात नहीं। சிலருக்கு வந்து இந்த ரெவரன்னா என்னன்னு தெரியல, பாஸ்டர்னா என்னன்னு தெரியல. बहुत से लोगों को रेवरेंड का मतलब नहीं मालूम है, पासवान का मतलब नहीं मालूम है। ஒருத்தருக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு சர்டிபிகேட்ல பாஸ்டர்னு போடுறதுக்கு பதிலா ரெவரன்னு போட்டாங்க. और एक जन को जो है पास्टर लिखने के बजाय सर्टिफिकेट में रेवरेंड लिख दिया। அவர் டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. उनको टेंशन हो गया। பாஸ்டர் இவங்க எனக்கு ரெவரன்னு போட்டாங்க, நான் பாஸ்டர் இவங்க எனக்கு ரெவரன்னு போட்டாங்க. उनको टेंशन हो गया और कहना मैं पास्टर हूँ, मेरे नाम के सामने रेवरेंड क्यों लिखा गया, रेवरेंड क्यों लिखा गया। சோ நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்றேன். तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। இந்த மாதிரி மாடல்ல ட்ரினிட்டி இல்ல. तो जैसे हम ऊपर से नीचे नीचे देखते हैं, इस प्रकार से त्रैविकता नहीं है। சர்ச் லீடர்ஷிப் அந்த மாடல்ல இல்ல. और कलीसिया का लीडरशिप भी इस मॉडल में नहीं है। பிதா, पिता, குமாரன், पुत्र, பரிசுத்த ஆவி, पवित्र आत्मा, மூணு பேரும் ஈக்குவல். ये तीनों एक समान है। பிலிப்பியர்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு 2ஆம் அதிகாரத்துல, फिलिपियों 2 अध्याय में क्या लिखा गया है? இயேசு यीशु பிதாவுக்கு சமமாய் இருந்தாலும் पिता के बराबरी में थे तो भी, கொள்ளையாடின பொருளா எண்ணாமல் और उसे वो जो छीनने वाली वस्तु न जानकर தன்னைத்தானே தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார். अपने आप को इतना नम्र किया कि वो जो है दास का रूप धारण कर लिया। அவர் வந்து பிதாக்கு ஈக்குவலா இருந்தாராம். वो पिता के एक बराबरी में थे இருந்தாலும் तो भी எல்லாருக்கும் ஒரு போய் சொல்லி தெரியல, நான் பிதாக்கு ஈக்குவல், நான் பிதாக்கு ஈக்குவல். वो सभी के पास जाकर ये बोलते फिरे नहीं कि मैं पिता के बराबरी का हूँ, पिता के बराबरी का हूँ। ஈக்குவலா இருந்தா கூட बराबरी में थे तो भी தன்னை தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார். उन्होंने अपने आप को इतना नम्र किया कि दास का रूप धारण किया। ஆனா ஈக்குவல். लेकिन देखो एक समान है वो, எல்லாரும் சொல்லுங்க ஈக்குவல். सभी लोग का एक समान। பிதா, पिता, குமாரன், पुत्र, பரிசுத்த ஆவி. पवित्र आत्मा। பிதாக்கு சில வேலை இருக்கு, पिता का कुछ अपना काम है, குமாரனுக்கு சில வேலை இருக்கு, पुत्र का अपना कुछ काम है, பரிசுத்த ஆவியானுக்கு சில வேலை और இருக்கு. पवित्र आत्मा का अपना कुछ काम है। அவங்க வேலையை செய்யணும். ये तीनों अपना 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 काम करते हैं। சர்ச்சிலையும் அப்படிதான். कलीसिया में भी சீனியர் பாஸ்டரா இருக்கலாம், सीनियर पास्टर आप हो सकते हैं, அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டரா இருக்கலாம், हो सकता है असिस्टेंट पास्टर, பிலீவரா இருக்கலாம், विश्वासी होते हैं, எல்லாரும் ஈக்குவல் தான். ये तीनों भी एक
समान है। சீனியர் பாஸ்டருக்கு ஒருவேளை பொறுப்பான அதிகமான வேலைகள் இருக்கலாம். और हो सकता है सीनियर पास्टर का काम कुछ अधिक हो, அப்புறம் அசோசியேட் பாஸ்டருக்கு இன்னும் அதிகமா வேலை இருக்கு. और फिर जो असिस्टेंट पास्टर का भी काम कुछ ज्यादा हो। விசுவாசிகளுக்கும் வேலை இருக்குது. विश्वासियों का भी अपना काम, நிறைய பேர் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரதான் வேலை நினைச்சுக்கிறாங்க. और बहुत से विश्वासी सोचते चर्च जाना आना ये हमारा काम है। விசுவாசிகளும் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல இறங்கி வேலை செய்யணும். और विश्वासी लोग भी परमेश्वर के राज्य में उतर के प्रभु का काम करना है। எல்லாருக்கும் வேலை, எல்லாமே ஈக்குவல். तो सभी का काम है, सभी समान है। நான் சொல்றது புரியுதா? मैं कह रहा समझ में आ रहा है। ஆனா ஊழியக்காரங்க கனத்துக்குரியவங்க. लेकिन सेवक लोग आदर के योग्य है। பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है திருவசனத்தை போதிக்கிறவங்க ரெட்டிப்பான கனத்துக்கு பாத்திரவான்கள். जो प्रभु का वचन को सिखाते हैं वो दुगने आदर के योग्य है। So one who labors in God's word is worthy of double honor. तो जो कोई बच्चों प्रभु के वचनों में मेहनत करता है या सिखाता है वो दुगने आदर का पात्र है, योग्य है। So வசனத்தை சொல்லி கொடுக்கறதும் ரெட்டிப்பான கனத்துக்கு பாத்திரவான்கள்ன்றதும் மறந்துடக்கூடாது. तो वचन सिखाते हुए दुगने आदर के योग्य है, ये भूल नहीं जाना है। இப்போ ஃபேமிலிக்கு வருவோம். अब परिवार में ஃபேமிலியில போட்டுருக்குது, परिवार के लिए लिखा गया है। கணவன் வந்து தலையா இருக்கிறார் குடும்பத்துக்கு. और पति जो है परिवार का मस्तक है। சோ இதுலயே குடும்பத்துல நம்ம இப்படி நினைச்சுக்கிறோம். परिवार के मामले में ऐसा भी सोचते हैं। ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப், फिर पत्नी, பிள்ளைங்க, फिर बच्चे, இந்த ஆர்டர் கிடையாது. ऐसा श्रृंखला नहीं है। இதுலயும் அப்படிதான். ஹஸ்பண்ட், इससे भी ऐसा है, पति, ஒய்ஃப், पत्नी, பிள்ளைங்க. बच्चे। ஹஸ்பண்ட்க்கு சில வேலை இருக்கு, पति का अपना कुछ काम है, மனைவிக்கு சில வேலை இருக்கு, पत्नी का कुछ काम है, பிள்ளைங்களுக்கு சில வேலை இருக்கு. बच्चों का कुछ काम। ஹஸ்பண்ட் அவரோட வேலையை செய்யணும், पति अपना काम करना है, மனைவி அவங்களோட வேலையை पत्नी செய்யணும், अपना काम करना है, பிள்ளைங்க அவங்களோட வேலை செய்யணும். और बच्चे भी अपना काम करना है। மனைவி கணவனும் மனைவியும் ஈக்குவல் தான். पति पत्नी भी कैसे है, एक समान है। கணவனும் மனைவி என்னது ஈக்குவல் தான். पति पत्नी भी क्या है, एक समान। ஹஸ்பண்ட் ஃபர்ஸ்ட், ஒய்ஃப் செகண்ட் கிடையாது. पति पहला पत्नी दूसरा, ऐसा नहीं है। பேருமே என்னது ஈக்குவல். दोनों भी एक समान है। கணவன் வந்து இந்த குடும்பத்துக்கு தலையா இருக்கிறார். पति क्या है, इस परिवार का जो है मस्तक है। அப்படின்னா என்ன? ஃபவுண்டேஷன். इसका मतलब क्या है, वो नींव है, बुनियाद है। அப்படின்னா சோர்ஸ். इसका मतलब वो स्रोत है। கணவன் வந்து அந்த குடும்பத்துக்கு என்னவா இருக்கிறாரு? சோர்ஸா இருக்காரு. पति जो है परिवार का क्या है, एक स्रोत है, एक माध्यम है, ஒரு ஆதாரமா இருக்கிறாரு, वो एक आधार है, ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அடித்தளமா இருக்கிறாரு. वो एक बुनियाद है, एक नींव है। ஒரு பில்டிங்ல एक इमारत में ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். बुनियाद बहुत ही जरूरी है। ஃபவுண்டேஷன் ஷேக் ஆயிடுச்சுன்னா பில்டிங்கே ஷேக் ஆகும். और अगर बुनियाद हिल गई तो इमारत हिल जाएगी। அப்போ ஒரு குடும்பத்துல तो एक परिवार में கணவன் தான் ஃபவுண்டேஷன். पति ही जो है नींव होता है। கணவனே சரி இல்லைன்னு வச்சுங்க, அங்க வேற எதுவுமே சரி இருக்காது. अगर पति ठीक नहीं है समझो वहाँ कुछ भी ठीक नहीं होगा। So, அதனால முதல்ல கணவன் சரியா இருக்க வேண்டியது அவசியமா तो இருக்கு. इसीलिए पहले पति ठीक होना बहुत जरूरी है। அதான் வந்து என்னது ஃபவுண்டேஷன். वही क्या है, बुनियाद है। கணவன் சரியா இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. तो पति का ठीक होना बहुत जरूरी So, ஒரு பில்டிங்ல ஃபவுண்டேஷன் மேலே இல்ல, பில்டிங்ல ஃபவுண்டேஷன் எங்க இருக்கு? கீழே இருக்கு. है। तो एक इमारत का बुनियाद ऊपर नहीं रहता है, नीचे रहता है। கணவன்ன்ற ஒருத்தர் மேலதான் என்ன பண்றாரு? இந்த குடும்பத்தையே கட்டுறாரு. और पति रूपी इस बुनियाद के ऊपर ही वो परिवार बनाता है परमेश्वर। நான் சொல்றது புரியுது ये உங்களுக்கு? कह रहा समझ में आ रहा है। கணவன்ன்ற ஒருத்தர் மேலதான் என்ன பண்றாரு? இந்த குடும்பத்தையே கட்டுறாரு. और पति रूपी इस बुनियाद के ऊपर ही परमेश्वर क्या करता है, परिवार खड़ा करता है। மனைவி வந்து கணவனோட ஈக்குவல் தான். और पत्नी जो है पति के बराबर की है, ஆனா ஈக்குவலா இருந்தாலும் लेकिन बराबर की है तो भी இயேசு எப்படி ஈக்குவலா இருந்தாலும் தன்னை தானே தாழ்த்தினாரு. यीशु बराबरी के थे तो भी क्या किया, उन्होंने अपने आप को क्या किया, नम्र किया। அது போல மனைவிங்க தாழ்த்த வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. वैसे ही पत्नी भी जो है अपने आप को नम्र करना, झुकना जरूरी है। பைபிள் போடுறது, बाइबल में कहा गया மனைவிகளே உங்க சொந்த புருஷனுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். है पत्नियों अपने पति के, अपने खुद के पति के जो अधीन रहो, उनके आज्ञा पालन करो। அது ஆக்சுவலான டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன தெரியுமா? और उसमें जो असल जो है ट्रांसलेशन क्या पता है, சும்மா வெறும் கீழ்ப்படியறது மட்டும் இல்ல, और केवल जो है सिर्फ आज्ञा पालन करना ही नहीं। சுருக்கமா சொல்லணும்னா अगर शॉर्ट में कहा जाए तो மனைவிகளே உங்க சொந்த புருஷனை தூக்கி விடுங்கன்ற அர்த்தம். हे पत्नियों अपने पति को तुम ऊपर उठाओ। மனைவிகளே உங்க சொந்த புருஷன் என்ன பண்ணுங்க? தூக்கி விடுங்க. हे पत्नियों अपने पति को जो है तुम ऊपर उठाओ, आगे बढ़ाओ। அப்படின்னா என்ன? इसका मतलब क्या है, வாழ்க்கையில மேல போறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க? அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க, ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க, மரியாதை கொடுத்து வாழ்க்கையில மேல போறதுக்கு நீங்க ஒரு காரணமா இருங்க. इसका मतलब क्या है, ऊपर उठाना मतलब क्या, उनका अधीन रहने का मतलब क्या है,
तुम एक स्रोत बनो, तुम उसकी सहायक बनो, तुम उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए उसे आदर और सम्मान देते हुए जो तुम उनकी हिम्मत बनकर उसे आगे बढ़ाओ। அவர் பெரிய ஆள் போல இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுங்க, நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, தாழ்த்தி அவர் என்ன பண்ணுங்க, தூக்கி விடுங்க। आप अपने पति को आगे बढ़ाते हुए देखने के लिए, वो बड़े दिखने के लिए आप उनके पीछे खड़े रहकर उन्हें क्या करें, आप उन्हें उठाओ। இப்ப நீங்க யாராவது என்ன வந்து தூக்கணும்னா, अब अगर आप में से कोई आकर मुझे उठाना है तो நீங்க என்ன வந்து இப்படி குனிஞ்சு தான் தூக்க முடியும்। तो आप मुझे कैसा उठाएंगे, आपको पहले झुकना पड़ेगा फिर मुझे आप उठा। நீங்க என்ன குனிஞ்சாதான் என்ன தூக்க முடியும்। आप झुकोगे तो ही मुझे उठा सकते। சோ உங்க கணவனை நீங்க தூக்கி விடுறதுக்காக நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்குது, தாழ்த்திக்க வேண்டியதா இருக்குது। तो आपके पति को आपको ऊपर उठाना है तो क्या होगा, आपको झुकना पड़ेगा। சோ இங்க வந்து போட்டி கிடையாது। तो यहाँ पर कोई जो है स्पर्धा नहीं है, யார் பெரியவங்கன்ற விஷயம் கிடையாது, कोई कंपटीशन नहीं कौन बड़ा है। நீ யார் பெரியவங்கன்ற क्वेश्चन சரியில்லாத ஒரு क्वेश्चन। आज कौन बड़ा है ये सवाल ही जो है सही सवाल नहीं है। ஆண்டவர் இந்த ட்ரினிட்டி எப்படி இருக்காங்கன்னா, और परमेश्वर इस प्रेरणा में कैसे पूछे, யாரு பெரியவங்க யாரு சின்னவங்க யாருக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் கிடையாது। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन महत्वपूर्ण है सब है ही नहीं। இவங்க அதை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்ல, ये तीनों इस बारे में सोचते ही नहीं। யாரு பெரியவங்கன்னு என்ன பண்றது இல்ல, பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் யோசிக்கிறதே கிடையாது। कौन हमें बड़ा है ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन तीनों में कोई सोचता ही नहीं। நான் பெரியவனா, मैं बड़ा हूँ क्या, நான் தான் பெரியவன் मैं ही बड़ा हूँ, அப்படின்னு பிதா யோசிக்கிறது இல்ல। ऐसा पिता सोचते नहीं। என்னோட பங்கு என்ன அப்படின்னு ஒன்னும் குமாரன் பெருசா யோசிக்கிறது இல்ல। और मेरा इसमें हिस्सा क्या है ऐसा पुत्र कुछ सोचता ही नहीं। அப்புறம் அங்க பரிசுத்தாவி எனக்கு என்ன இங்க மரியாதை இருக்குது और पवित्र आत्मा मुझे यहाँ कौन सा आदर है அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறது இல்ல। ऐसा वो सोचते ही नहीं। பிதா வந்து குமாரனை பத்தியும் பரிசுத்தாவினை பத்தியும் யோசிக்கிறாரு। और पिता जो है पुत्र के बारे में पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं। குமாரன் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவரு மத்தவரை பத்தி யோசிக்கிறாரு। और यहाँ पुत्र देखेंगे वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। பரிசுத்தாவியானவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் இன்னொருத்தரை பத்தி மத்தவங்களை பத்தி और யோசிக்கிறார்। पवित्र आत्मा देखेंगे तो इनके बारे में सोचते हैं। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। இயேசு வந்தாரு, यीशु आए, இயேசு வந்து தன்னை பத்தி பேசல, यीशु आकर अपने बारे में ही बोलते नहीं रहे। அவர் பார்த்தா பிதா பத்தியே பேசிட்டு। वो देखेंगे तो जब देखो पिता के बारे में बोल। பரிசுத்தாவியானவர் வருவாரு, पवित्र आत्मा आते இயேசு சொன்னார் அவர் வருவாரு। और यीशु ने कहा वो आएंगे। பரிசுத்தாவியானவர் வந்து यीशु आकर पवित्र आत्मा आकर இவங்க ரெண்டு பேரை பத்தி பேசுறாரு। पिता और पुत्र के बारे में बोलते रहे। பிதா வந்து குமாரனை பத்தி பேசுறாரு। पिता जो है पुत्र के बारे में बोलते இவரே रहे। நேசகுமாரன், இவரிலே நான் பிரியமா இருக்கிறேன்। ये मेरा प्रिय पुत्र इनसे मैं प्रसन्न हूँ। இவங்க யாருமே சுயநலமாவே இல்ல। इन तीनों में कोई भी जो स्वार्थी नहीं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। They are not self-centered, they are other-centered. वो जो है खाली जो है स्व सोचने वाले नहीं है, वो दूसरों के बारे में सोचने वाले। Everybody says they are other-centered. और कहे कि वो जो है दूसरों के बारे में सोचते हैं। இவங்களை பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல। ये खुद के ही बारे में सोचते नहीं இவங்க रहते। எப்பவுமே யாரை பத்தி தான் யோசிக்கிறாங்க, ஒருத்தர் மத்தவங்களை பத்தி தான் யோசிக்கிறாங்க। ये हमेशा किसके बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। So இவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு அன்பு இருக்குது பாத்துங்க। तो इनके अंदर एक प्रेम है, देखो இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஜாய் இருக்குது, इनके अंदर एक आनंद है, இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபெலோஷிப் इनके இருக்கு। अंदर एक सहभागिता है। இங்க யாரு பெரியவங்கன்ற ஈகோவே கிடையாது। इनमें कौन बड़ा है ऐसा इनके अंदर एक अभिमान ही नहीं है। இதுதான் இந்த ஈகோ தான் பெரிய பிரச்சனை। ये अभिमान है, ये ईगो ही बहुत बड़ी समस्या है। மூணே எழுத்து, तीन ही शब्द, ஈகோ। ईगो, ஆனா அந்த ஈகோ போகவே மாட்டேங்குது। लेकिन ये ईगो जाता ही नहीं। அதான் பெரிய பிரச்சனை। यही बड़ी समस्या है। எனக்கு என்ன, मेरा क्या है, நான் யாரு, मैं कौन हूँ, எனக்கு என்ன மரியாதை, मेरा क्या आदर है। இதுதான் சர்ச்சையா இருக்கட்டும் குடும்பமா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயும் பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணமே இதுதான்। वो चाहे चर्च होने दो, परिवार होने दो, सभी जगह यही समस्या है। எனக்கு என்ன இங்க मर्यादा இருக்கு, यहाँ पर मेरा क्या आदर है, நான் யாரு, मैं कौन हूँ, ஈகோ। ईगो। இவங்களுக்கு அதை பத்திலாம் கவலையே இல்ல। इसके बारे में तीनों को जो फिक्र ही नहीं है। பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ள ஈகோவே கிடையாது। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर कोई ऐसा जो है अभिमान है ही नहीं। இவர் இவரை பத்தி நினைக்கிறாரு, இவங்க பத்தி நினைக்கிறாங்க, இவங்க மத்தவங்களை பத்தி தான் நினைக்கிறாங்க। और ये वो इनके बारे में सोचते हैं, वो इनके बारे में सोचते हैं, वो बस एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, जरा सोच कर देखो, குடும்பத்துல பிரச்சனை வருது, परिवार में समस्या कब आती है पता है, நம்மளை பத்தி ஜாஸ்தி யோசிக்கும் போது பிரச்சனை வருது। जब हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं तो समस्या आती है। எனக்காக என் மனைவி என்ன செஞ்சா அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா பிரச்சனை வரும்। मेरे लिए मेरी पत्नी ने क्या किया, जब हम ये सोचने लगेंगे तो समस्या आ அதே जाएगी। போல மனைவிங்களும் எனக்காக என் புருஷன் என்ன செஞ்சாரு, उसी प्रकार पत्नियां भी मेरे लिए मेरे पति ने क्या किया, இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன வருதுன்னா பிரச்சனை வருது। ऐसा जब हम सोचना शुरू करते हैं तो समस्याएं आने लगती அதனால தான் என்ன சொல்ல, நீனா எனக்கு பெருசா செஞ்சிட்ட, हैं। इसीलिए तो बार बार बोलते तुमने मेरे लिए कौन सा बहुत कर दिया, எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு, உன்னை கல்யாணம் பண்ணி எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு। तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला।
சோ இந்த கல்யாணம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெறறதுக்கு வரல, குடுக்கிறதுக்கு வந்துருக்கிறோம். तो ये विवाह ये सारी बातें जो है पाने के लिए नहीं है बल्कि देने के लिए. இதெல்லாம் நான் கத்துக்கிறோம் பாத்துங்க. ये सब मैं भी सीख रहा हूँ देखो. சோ இதுல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிறேன்னா, तो इसमें से मैं क्या सीख रहा हूँ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு என் மனைவி பிள்ளைங்களை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேனோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு என் குடும்பத்துல நல்ல சந்தோஷம் உண்டாகும். मैं जितना जितना मेरे पत्नी और बच्चों के लिए सोचूंगा उतना उतना मेरे परिवार में खुशियां आए. போல என் மனைவியும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு என்ன பத்தியும் என் பிள்ளைங்களை பத்தியும் யோசிக்கிறாங்க அவ்வளவு எவ்வளவு சந்தோஷம் உண்டாகும். उसी प्रकार मेरी पत्नी भी मेरे बच्चे और मेरे बारे में जितना सोचेगी उतना खुशी आई. எவ்வளவு எவ்வளவு என் பிள்ளைங்க வந்து பெற்றோரை பத்தி யோசிக்கிறாங்க அவ்வளவு எவ்வளவு வீட்டுல சந்தோஷம் சமாதானம் உண்டாகும். और जितना जितना मेरे बच्चे जो माता पिता के बारे में सोचेंगे उतना उतना जो खुशी और शांति आई. நம்மளோட பிரச்சனையே எல்லாம் நம்மளை பத்தி ஜாஸ்தி யோசிக்கிறதுனாலதான். तो हमारी समस्या यही है कि हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं. ஆனா இவங்க அதர் சென்டர்ட். लेकिन ये लोग जो है दूसरों के बारे में सोचते हैं. அதாவது அப்போ குமாரனை பத்தியும் பரிசுத்தாவினை பத்தியும் யோசிக்கிறாரு. और पिता जब देखेंगे पुत्र के बारे में पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं. இவங்களை பத்தியே பேசுறது இல்ல, அவங்கள பத்தி தான் பேச்சு. और ये खुद के बारे में बात करते ही नहीं, उनके दूसरों के बारे में ही बात करते. நீங்க பிதா கிட்ட போயிட்டு ஏதாவது உங்களை பத்தி சொல்லுங்கன்னா அவர் குமாரன் மேல எவ்வளவு பிரியமா இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாரு. और वो पिता बोलेगी कि जब अपने बारे में कुछ बोलो तो वो बताएंगे कि नहीं मैं पुत्र के ऊपर कितना प्रसन्न होते हैं. குமாரன் கிட்ட போயிட்டு ஐயா நீங்களாவது ஏதாவது உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. अच्छा ठीक है, पुत्र के पास जाके तुम तो कुछ अपने बारे में बोलो. அவர் பார்த்தா எல்லாம் பிதாதான் பிதாதான், பிதா உங்க மேல அன்பா இருக்காரு, பிதா இப்படி இருக்காரு, பிதா செய்யறாரு, பிதான்னு அவர் பிதா பத்தி தான் பேசுறாரு. वो देखेंगे तो अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. जब देखो पिता कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, कितना प्यार करते हो, उनके ही बारे में बोलते रहेंगे. பரிசுத்தாவியானவர் கிட்டயாவது வந்து உங்களை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னா पवित्र आत्मा के बारे में आपके पास आके बोले आप अपने बारे में कुछ कहो. அவர் பார்த்தா அவரும் பிதாவை பத்தியும் குமாரனை பத்தியும் பேசுறாரு. वो देखेंगे तो जब देखो पिता के बारे में पुत्र के बारे में बोलते रहेंगे. அவங்களுக்கு எண்ணம் தங்களை பத்தியே கிடையாது. उनका विचार खुद के बारे में है ही नहीं. they are other centered. वो दूसरों के बारे में सोचते हैं. they are not self centered, they are other centered. वो स्व केंद्रित नहीं है बल्कि वो दूसरों की केंद्रित में. hallelujah. हालेलुया. இதே நம்ம அடிக்கடி மெடிடேட் பண்ணனும்னு வெச்சீங்களே, अगर यही हम बार बार ध्यान करते रहेंगे समझो நம்மளோட ஃபேமிலில ஒரு ஹீலிங் உண்டாகும். हमारे परिवार में एक चंगाई आएगी. சில நேரத்துல நான் யோசித்து பார்ப்பேன் எல்லாம். कभी कभी मैं सब सोच के देखता हूँ. எனக்கு என் வைஃப்க்கு எதனா பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா பார்த்தா அந்த டைம்ல நான் ரொம்ப என்னை பத்தி ரொம்ப ரொம்ப யோசித்து இருக்கிறேன் நான். और कभी मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कोई समस्या आती है तो मैं सोच के देखता हूँ तो मैं मेरे बारे में ज्यादा सोचता हूँ. இதை பத்தி படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு தெரியுது, तो ये पढ़ते समय मुझे पता चला நம்மளோட இருதயத்துல ஒரு ஹீலிங் உண்டாகணும். हमारे हृदय में एक चंगाई आनी चाहिए. செல்ஃப் ஃபோக்கஸ்ல இருந்து அதர் சென்டர்ட்ல நம்ம வரணும். हम स्व केंद्रित से हटकर दूसरों के ऊपर ध्यान देने वाले, दूसरों का सोचने वाले बनना चाहिए. இவரு கிட்ட இருக்கிறது எதுவுமே இவர் எந்துன்னு சொல்றது இல்ல. इनके पास जो कुछ है वो कभी नहीं कहते कि मेरा है. இவர் கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இங்க கொடுக்குறாரு. इनके पास जो कुछ है वो सब कुछ उनको देते हैं. இவரும் எதையும் வச்சுக்க மாட்டேன்றாரு. वैसे ही वो भी कुछ भी रखते नहीं. இவர் கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இவருக்கு கொடுக்குறாரு. और इनके पास जो कुछ है सब कुछ इनको देते हैं. இவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஷேரிங் நடக்குது. और इनके अंदर एक बहुत बड़ा जो है सहभागिता या जो एक दूसरे को बांटना होता है. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है. இந்த ட்ரினிட்டி வந்து ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு காரியம். और ये त्रिएकता एक बहुत ही अच्छी बात है. புரியாது நம்ம நினைச்சிட கூடாது. तो हम ये नहीं सोचना कि मुझे समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा. இவ்வளவு நேரம் சொன்னது உங்களுக்கு புரியலையா? अभी मैंने जो भी इतने देर बताया आपको समझ नहीं आया? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. சோ இவங்க வந்து இந்த மூணு பேர் ஒரு ஃபெலோஷிப்ல இருக்காங்க. तो ये तीनों जो एक सहभागिता में ட்ரினிட்டியை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, त्रिएकता देखते समय क्या समझ में आता है? ஆண்டவர் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கிறார்னா உறவுல இருக்கிறாருன்ற அர்த்தம். अगर परमेश्वर अगर बुनियादी तौर पे कैसे जानना चाहेंगे तो वो जो है संबंध वाला परमेश्वर है, रिश्ते वाला. God is essentially a relational being. और परमेश्वर मुख्य तौर पर एक संबंधिक यानी कि रिश्ते वाला परमेश्वर. கடவுளுக்கு ரொம்ப எது முக்கியம்னு கேட்டா परमेश्वर का बहुत ही मुख्य क्या है पूछे तो அவருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் உறவுதான் முக்கியமே தவிர பதவி பேரு புகழ் பெருமை எதுவுமே இல்ல. उनको जो है संबंध रिश्ते ही मुख्य है. इससे बढ़कर कोई नाम, कोई औहदा, कोई तारीफ ये सब कुछ मुख्य नहीं है. என்ன முக்கியம் இல்ல? क्या मुख्य नहीं है? பதவி பவர் பேரு புகழ் இதெல்லாமே முக்கியம் இல்ல அவருக்கு. और उनको कोई जो है नाम, औहदा या लोगों की सराहना ये सब उनको मुख्य ही नहीं है. God is essentially a relational being. He is always in a relationship. और परमेश्वर मुख्य तौर पर एक संबंधित परमेश्वर यानी संबंध रखने वाला परमेश्वर. அவரு தனியாவே இல்ல. वो अकेले है ही नहीं. எல்லாரும் சொல்லுங்க அவர் தனியாவே இல்ல. सभी लोग कहें वो अकेले नहीं है. அதனாலதான் சொன்னாரு மனுஷன் தனியா இருப்பது நல்லதல்ல. इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है. இவன் தனியா இருந்தானா தன்னை பத்தியே யோசித்து நிற்பான். अगर ये अकेला होगा तो
अपने बारे में ही सोचता रहेगा। வீட்டுல நான் தான் இருக்கிறேன்னு வச்சீங்களா, अभी समझो मैं घर में मैं ही अकेला हूँ, நாளைக்கு நான் என்ன சாப்பிடலாம், कल मैं क्या खाऊंगा, மதியானம் நான் என்ன சாப்பிடலாம், दोपहर को मैं क्या खाऊंगा, நாளைக்கு நான் என்ன ஷர்ட் போடலாம், कल मैं कौन सा शर्ट पहनूंगा, நாளைக்கு நான் எங்க போலாம், कल मैं कहाँ जाऊँ, நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு தூங்கலாம், कल कितने बजे सोऊं। இப்படி என்ன பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கணும். तो ऐसा मैं अकेला हूँ तो अपने ही बारे में सोचूंगा। இப்ப என் வீட்டுல ஒரு 3 பேராவது இருக்கிறாங்க நான் யோசிக்கிறதுக்கு. अभी मेरे घर में 3 लोग तो है, कम से कम उनके बारे में सोचना। என் மனைவியை பத்தி யோசிக்கணும், என் பிள்ளைங்களை பத்தி யோசிக்கணும், अब मैं मेरी पत्नी के बारे में सोचना, मेरे बच्चों के बारे में எங்க सोचना, அப்பா அம்மா பத்தி யோசிக்கணும். मेरे माता पिता के बारे में सोचना। உன்னை பத்தி யோசிக்க விட்டு மத்தவங்களை பத்தி யோசின்றார். परमेश्वर कहते हैं कि अपने बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचो। தனியா இருந்தா என்ன பண்ணேன்னா தனியா செல்ஃபிஷா நம்மளே தான் யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு. अगर मैं अकेला रहूंगा तो क्या होगा, स्वार्थी बनकर खाली अपने बारे में ही सोचता रहूंगा। இப்ப புரியுது அவர் ஏன் தனியா இல்ல, மனுஷன் தனியா இருப்ப நல்லது இல்லைன்னு சொன்னாருன்னு. अब पता चला मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं है, ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा। அவரு வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காரு, क्योंकि वो खुद एक संबंध में है, அவர் வந்து ஒரு ஃபெலோஷிப்ல वो இருக்காரு, एक सहभागिता में, அவர் வந்து அதர் சென்டரா இருக்காரு. वो जो है दूसरों के बारे में सोचने वाले हैं। From eternity to eternity is existing as a Father, Son and the Holy Spirit. वो सदा सदा काल से अनंत तक जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में ही वो रहते हैं। நித்திய நித்தியமா அவர் எப்படி இருக்காரு, वो अनंत से कैसे है, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரா இருக்கிறார். पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में है। சோ இவங்க 3 பேரும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறதுனால ये तीनों संबंध में रहने की वजह से, இவங்க 3 பேரும் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்கன்னா ये तीनों कैसे संबंध में पूछे, போரிங்கான ரிலேஷன்ஷிப்ல एक இருக்காங்க. बोरिंग संबंध में नहीं है। 3 பேரும் உட்கார்ந்து சும்மா டிவி பார்த்துன்னு உட்காந்துட்டு तीनों जन चुपचाप बैठे खाली टीवी देखते रहना, ஏதோ ஒரு போனை வச்சுட்டு நோண்டிட்டு இல்ல. और तीनों जन अपने अपने कोना पकड़ के फोन में कुछ करते रहने वाले 3 हैं। பேரும் அமைதியா உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இல்ல. ये तीनों अकेले बैठ के कुछ सोचते रहने वाले हैं। 3 பேரும் ஆளுக்கு ஒரு ரூம்ல போய் தூங்கி இல்ல. या ये तीनों जन जाकर अपने अपने कमरे में सोने वाले लोग हैं। இந்த 3 பேரும் பயங்கரமா ஒரு ஜாய்ஃபுல் செலிப்ரேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க. ये तीनों जन जो है बहुत ही आनंदमय एक संबंध में, रिश्ते में है। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है। இல்ல பிதா வந்து குமாரனை கொண்டாடின்னு இருக்கிறாரு, செலிப்ரேட் பண்றாரு. इसे पिता ने पुत्र को लेकर जो बहुत ही जश्न मनाने वाला है। பிதாவுக்கு வந்து குமாரன் மேல ரொம்ப அவ்வளவு பிரியம். और इस पिता को जो है अपने बेटे के प्रति इतना प्यार है। எங்க குமாரனை வச்சிருக்கிறாரா, बेटे को कहाँ रखा है, மடியிலேயே வச்சிருக்கிறாரா. अपनी गोद में रखे हुए हैं। எங்க வச்சிருக்கிறாரா, कहाँ रखे हैं, மடியிலேயே வச்சிருக்கிறாரா. अपनी गोद में रखे हुए। நம்ம பிள்ளைய மடியில வச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், अपने बच्चे को हम गोद में रखते हुए क्या करते மடியில வச்சா கட்டி பிடிச்சின்னு அப்படியே கொஞ்சிட்டு இருப்போம். हैं, हम गोद में बच्चे को ले लेंगे तो उसे गले लगाएंगे, इसे नोचेंगे, इसके गाल को खींचेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। அப்படிதான் பிதா வந்து குமாரனை கொஞ்சிட்டு இருக்கிறார். वैसे ही पिता जो है अपने बेटे को लाड कर रहे हैं। நம்மளால இதெல்லாம் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுதா? ये सब हम कल्पना कर पाते हैं क्या? நம்மளால பைபிள் படிக்கும் போது அவர் கொஞ்ச நேரம்னு போட்டா கூட நம்மளால அதை கற்பனை பண்ண முடியாது. अगर हम बाइबल पढ़ते हुए कहीं लिख भी दिया, समझो कि पिता जो है लाड कर रहे थे, तो भी हम वैसी कल्पना कर ही नहीं पाएंगे। நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஒரு டென்ஷனா இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு எண்ணம். हमारा हमेशा कल्पना उनको लेकर कैसा कि वो टेंशन में ही बैठे हुए, அவர் ரொம்ப கோபமா இருக்கிறாரு, वो बहुत गुस्से में है, அவருக்கு 2 எனிமி இருக்கிறாங்க. उनके 2 शत्रु है। நம்ம நினைச்சுக்கிறது ये ऐसी हम कल्पना करते हैं। அவருக்கு ஈக்குவலா எனிமியே கிடையாது. ஆக்சுவலா उनके बराबरी करने के लिए तो कोई ऐसा उनके लायक शत्रु है ही नहीं। நம்ம நினைச்சுக்கிறது, हम ऐसे सोचते हैं, நம்ம என்ன நினைச்சோம்னா பிசாசு வந்து அவருக்கு எனிமின்னு. हम सोचते हैं कि शैतान उनका शत्रु है। என்ன பிசாசு வந்து ஆண்டவருக்கு ஈக்குவலா? क्या शैतान जो परमेश्वर की बराबरी का है क्या? பிசாசு வந்து ஆண்டவருக்கு ஈக்குவலா? शैतान क्या परमेश्वर की बराबरी का है? அவ்வளவு பெரிய ஆளா பிசாசு? शैतान उतना बड़ा आदमी हो गया क्या? ஆண்டவர்கிட்ட போயிட்டு ஈக்குவலா போயிட்டு சண்டை போடுறாரு. परमेश्वर की बराबरी में खड़कर जो लड़ाई करे। நம்ம மனசுல பிசாசு பெரிய ஆளா இருக்கிறான். हमारे मन में हमने शैतान को बहुत बड़ा बना कर रखा। என் பாஸ்டர் சொல்லுவாரு, मेरे पास से कहते थे பிசாச பெரிய ஆள் ஆக்குறது வேற யாருமே இல்ல, நம்ம பிரசங்கியாரு தான். शैतान को बड़ा बनाने वाला और कोई नहीं, हमारे प्रचारक लोग ही है। யாரு பிசாச ஃபேமஸ் ஆக்குறது? शैतान को कौन बहुत ही प्रसिद्ध बनाता है? பிரீச்சர்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, பிசாச ஃபேமஸ் ஆகிக்கிறாங்க. हमारे प्रचारक लोग ही जो है शैतान को बहुत ही प्रसिद्ध बना दिए। பிசாச பெரிய ஆளா யாரு காட்டலன்னா பிரசங்கியாரு தான். और शैतान को बहुत बड़ा कौन बताता है? हमारे प्रचारक लोग ही। அந்த பிசாசு பிரதர், இந்த பிசாசு பிரதர். वो शैतान ब्रदर, ये शैतान ब्रदर। இந்த பிசாசு பிரதர் சாதாரண இது இல்ல, இந்த பிசாசு. और वो शैतान ब्रदर वो कुछ साधारण नहीं है। நீங்க மெசேஜ்ல பார்த்தாலும், आप मेरे संदेश में देख लो, இல்ல நம்ம पर्सनலா பேசும்போது பார்த்தாலும், या व्यक्तिगत तौर पर बातें करते हुए देख लो, பிசாசு பத்தி வரதே கிடையாது. ये शैतान के बारे में आएगा ही नहीं। பிசாசு இல்லன்னு சொல்ல, मैं ये नहीं कहता हूँ कि शैतान नहीं है, போட்டேன் எங்க இருந்துட்டு वो போட்டோம். कोई कोने में पड़े रहने दो।
நம்ம நினைச்சுக்கிது நோ பிசாசு வந்து ஆண்டவருக்கு ஈக்குவலா ரெண்டு வந்து சண்டை ரெஸ்லிங் பண்ற மாதிரி நினைச்சுன்னு இருக்கிறது. हम ऐसा देखते हैं कि शैतान जो है कोई परमेश्वर के बराबरी का है, जैसे वो दोनों मिलके जो है कोई कुश्ती लड़ रहे हैं. நம்ம அப்படி நினைச்சிட்டோம். हमने ऐसा सोचा. அவருக்கு ரெண்டு தலைவலி. उनको दो सरदर्द, ஒன்னு வந்து பிசாசு, இன்னொன்னு வந்து பாவம். एक तो शैतान, दूसरा पाप. டெய்லி ஆண்டவர் இந்த பாவத்தோட பெரிய தொல்லையா போச்சு. और रोज परमेश्वर ये पाप से बड़ा सरदर्द हो गया. பாவம் பண்ணி அந்த தலைவலி உண்டாக்கின்னு. और लोग पाप कर करके मुझे सरदर्द दे रहे. அப்படி நினைச்சு இந்த பாவமும் பிசாசும் தான் பெரிய மேட்டர் நினைச்சுன்னு. हम ऐसा सोचते थे कि ये पाप और ये शैतानी जो बहुत बड़ी बात है उनके लिए. நம்மளுக்கு போதிக்கப்பட்டதும் அப்படிதான். क्योंकि हमको ऐसा ही सिखाया गया है. பைபிள்ல முக்கிய மையமா நிறைய பேர் நினைச்சுன்னு மேட்டர் என்னன்னா சின்னு தான் நினைச்சுன்னுறாங்க. और बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण संदेश क्या है पूछे तो पाप ही ऐसा लोग सोचते हैं. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பேசி அதை மிகைப்படுத்தி எக்ஸாஜரேட் பண்ணிட்டோம். और हम सभी लोग इस बारे में सब बोल कर जैसे बहुत बड़ा चढ़ा कर रख दिए. பாவின் ஜனங்களை சொல்லி पापी लोगों को बोलकर ரட்சிக்கப்படாதவன் விளங்குச்சோ இல்லையோ ரட்சிக்கப்பட்டவனா நான் பாவின்னு நல்லா விளங்கினான். और जो है जो उद्धार नहीं पाए वो लोग पाप के बारे में समझे या नहीं समझे, लेकिन उद्धार पाए हुए लोग मैं पापी हूँ अच्छी तरह समझ. அதனால பாட்டு கூட நான் பாவி நான் தானா யா அப்படின்லாம் பாட்டு பாடி. इसीलिए तो गीत भी देखेंगे तो आप मैं पापी हूँ ना भाई, मैं पापी हूँ ना परमेश्वर, ऐसा कहते हैं. ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியே பாவியா இருந்தேன். और उद्धार पाने से पहले भी पापी. ठीक है, वो तो भी ठीक है. उद्धार पाने के बाद भी पापी है क्या? किससे से आप उद्धार पाए? पाप से उद्धार पाए, फिर भी आप पापी है. और ऐसी सब जो है लोगों की सोच है. தமிழ்ல ரட்சிக்கப்பட்ட பாவி. और तमिल में कहा जाता है उद्धार पाए हुए पापी. ரட்சிக்கப்படாத பாவி இப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட பாவி. उससे पहले हम जो उद्धार ना पाए हुए पापी थे. इंग्लिशல எப்படி சொல்லுவாங்க ஜஸ்டிஃபைட் சின்னர். और अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि मैं न्यायिक पापी. இந்த மாதிரி நம்ம அப்பனா வாழ்க்கை முழுக்க நம்மளுக்கும் பாவத்திட்ட போராட்டம் போலதான். इसका मतलब जिंदगी भर हमको जो पाप से एक संघर्ष रहता रहेगा. இப்படியே பாவத்தை பத்தி பயங்கரமா பேசி ஜனங்கள்லாம் நான் பாவின்னு தான் நம்பி ஏகப்பட்ட பாவத்துல இறங்கி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. और ऐसे ही मैं पापी हूँ लोग विश्वास कर करके आखिरकार जो है बहुत बड़े बड़े पाप में फंस गए हैं, पाप में ही जिंदगी बिताते. என்னோட வயசுல மூத்தவங்க நிறைய பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. और यहाँ पर कई सारे लोग जो उम्र में मुझसे बड़े यहाँ बैठे हुए हैं. உங்களுக்கு என்னோட அனுபவம் ஊழியத்துல இருக்கு. और आपको मुझसे भी ज्यादा जो है सेवकाई में अनुभव है. என்ன இந்த கொஞ்சம் வருஷம் ஊழிய அனுபவத்துல நான் பார்த்தது சொல்றேன். और ये कुछ सालों की सेवकाई के अनुभव से मैं कुछ कहना चाहता हूँ. விபச்சாரம் எங்க தெரியுமா ஜாஸ்தி இருந்திருக்கு? व्यभिचार पता कहाँ ज्यादा होता है? பயங்கரம் பரிசுத்தம் பேசுற பெந்தகோஸ்தே சபையில தான் விபச்சாரம் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கு. और ज्यादा बहुत पवित्र बोलने वाले बेंतको सभा में ही जो है ज्यादा व्यभिचार होता है. நீங்க எந்த பாஸ்டர் எல்லாம் விபச்சாரத்துல மாட்டினான்னு பாத்தீங்கன்னா और कौन से पास्टर से व्यभिचार में फंसे पूछेंगे तो அவங்க எல்லாம் பரிசுத்தம் தைன்னு குச்ச ஆட்கள். और वो लोग जो पवित्रता बोल के बहुत कूदने वाले लोग, அது மாதிரி ஆட்கள்லாம் மாட்டி இருக்காங்க. ऐसे लोग ही फंसे हुए. நீங்க कैथलिकல கூட அவ்வளவு விபச்சாரம் பார்க்க முடியாது. कैथलिक में भी इतना व्यभिचार नहीं देखा. बैप्टिस्ट मेथडिस्ट सीएसआई सीएनआई இங்க எல்லாமே பார்க்க முடியாது. और बैप्टिस्ट सीएसआई सीएनआई यहाँ से आपने देखा ही नहीं होगा. होलीनेस பரிசுத்தம் பேசுறதுல தான் அவ்வளவு விபச்சாரம். और पवित्रता बोलने वाले में इतना जो व्यभिचार. அந்த பரிசுத்தத்தை பத்தி சொல்றதுக்காக और ये पवित्रता को बोलने के लिए நான் பாவின்னு சொல்லி तुम पापियो कहकर ஜனங்களுக்குள்ள நான் பாவிதான்றது அப்படியே முத்திரச்ச மாதிரி இருதயத்துல உள்ள ஆழ் மனசுல சப்கான்ஷியஸ்ல பதிஞ்சிச்சு. और लोगों के अंदर ये पापी बोल के उनके जो अवचेतन मन में एक थप्पा ही लग गया कि वो पापी है. வேற எதுவுமே விளங்க மாட்டேங்குது. कुछ और समझता ही नहीं. இயேசுவோட ரத்தம் நம்மள எவ்வளவு கழுவிச்சு. यीशु का लहू ने हमें कितना धो दिया है. பாவத்துல இருந்து எப்படி நம்மள மீட்டுச்சு. पाप से हमें कैसे छुड़ाया है. நம்ம எப்படி நீதிமான்களா இருக்கோம். अब हम कैसे धर्मी हैं. இப்போ நம்ம எப்படி ஆண்டவரோட பிள்ளைகளா இருக்கோம். अब हम कैसे परमेश्वर के संतान हैं. நமக்கு எப்படி பாவத்தின் மேல அதிகாரம் இருக்கு. अब कैसे हम पाप के ऊपर अधिकार पा चुके हैं. எல்லாமே விளங்கல. ये सब समझ में नहीं आया. என்ன வேணா மெசேஜ் கொடு நாங்க பாவிதான். तुम चाहे जो संदेश देना दो मैं पापी हूँ. அந்த பாவம் வந்து பெருகிட்டே இருக்கு. इसीलिए जो पाप बढ़ता जा रहा है. நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு நம்பிக்கையே போயிடுச்சு. பாவத்தை நான் ஜெய் பண்ற நம்பிக்கையே நிறைய பேர் போயிடுச்சு. बहुत से मसीहों को मैं पाप के ऊपर जय पा सकता हूँ ये भरोसा ही चला गया.
அந்த நம்பிக்கையே கிடையாது. ये भरोसा ही नहीं है. நிறைய பேர் நினைச்சிட்டாங்க बहुत से लोगों ने मान लिया சாகர வரைக்கும் பாவத்துல ஊழ்ந்து போறேன்னு மன்னிப்பு கேட்டு ஊழ்ந்து போறேன்னு மன்னிப்பு கேட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. मरते दम तक पाप करते रहेंगे, क्षमा मांगते रहेंगे, पाप में लोटपोट करते रहेंगे. கிடையவே கிடையாது. ऐसा है ही नहीं. நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு பாவமும் பிசாசு ஆண்டவருக்கு பெரிய மேட்டரே கிடையாது. हम जैसा सोचते हैं परमेश्वर के लिए पाप या शैतान कोई बड़ी बात है ही नहीं. ஆண்டோட லெவலே தனி. परमेश्वर का सर ही अलग है. நம்ம இந்த பாவத்தையும் பிசாசையும் ஆண்டவருக்கு ஈக்குவல் ஆக்கி வச்சிட்டோம். हमने इस पाप और शैतान को परमेश्वर का बराबरी का बना के रखा. அவருக்கு ஈக்குவலா சண்டை போடுற மாதிரி उनके बराबरी में झगड़ा करने लाए. உங்ககிட்ட வந்து என் பொண்ணு வந்து சண்டை போடுறதுக்கு வந்தா எப்படி இருக்கும் பாத்து. आप समझो आपके पास मेरी बेटी आके लड़ेगी तो कैसा होगा. உங்க லெவல் என்ன, என் பொண்ணோட லெவல் என்ன, आपका लेवल क्या है और मेरी बेटी का लेवल क्या है. அது வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவல் பார்ட்னரா சண்டை போடுறதுக்கு. वो आपके लिए बराबरी की पार्टनर है क्या लड़ाई करने के लिए. கிடையாது. नहीं. அது மாதிரி தான் இந்த பாவம் பிசாசு ஆண்டவர் ஈக்குவலே கிடையாது. वैसे ही जो है परमेश्वर के लिए शैतान और पाप बराबरी का है ही नहीं. நம்ம ஆண்டவர் உயர்த்தத்துக்கு பதிலா இந்த பிசாசையும் பாவத்தையும் பயங்கரமா உயர்த்திட்டோம். हम ये परमेश्वर को ऊंचा उठाने के बजाय शैतान और पाप को बहुत ऊंचा उठाते. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஆண்டவர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் சீரியஸாவோ உட்காந்துட்டு டென்ஷனாவே இருக்கிற மாதிரி இல்ல. तो हम सोचने की जैसा जो है परमेश्वर बहुत गंभीरता में और टेंशन से बैठे हुए जैसे है ही नहीं. அவர் நல்ல ஒரு ஜாய்ஃபுல் ஃபெலோஷிப்ல இருக்கார். और वो बहुत ही अच्छे जो है आनंद में सहभागिता में. நிறைய பேரால உண்மையிலே ஆண்டவர் சந்தோஷமா சிரிக்கிற மாதிரி கற்பனையே பண்ண முடியாது. बहुत सारे लोग सच में परमेश्वर बहुत ही जो है बहुत ही मौज मस्ती वाले हंसते हुए बैठे ऐसा कल्पना ही नहीं कर सकते. நிறைய பேர் ஆண்டவர் நல்ல சந்தோஷமா சிரிக்கிற ஒரு ஆளை என்ன பண்ண முடியாது, கற்பனையே பண்ண முடியாது. बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में हंसता मुस्कुराता परमेश्वर के रूप में कल्पना ही नहीं कर सकते. சங்கீதத்துல போட்டிருக்குது, भजन संहिता में लिखा गया है. பூமியின் ராஜாக்கள் பூமி எல்லாமே ஆண்டவருக்கு விரோதமா கொந்தளிக்கும் போது और जब भूमि के राजा और उसके विरोध में जब वो सभी लोग जो है जश्न मना रहे थे, பரலோகத்துல இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவாரா, நகைப்பார்னு போட்டிருக்குது. बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर उनके ऊपर हंसेगा. எல்லாம் விரோதமா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆனா அவர் என்ன பண்றாரா, அவர் சிரிக்கிறார். அதெல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது. वो सारे राजा उनके विरोध में कुछ कर रहे हैं, ये सब देखकर वो जो टेंशन नहीं बल्कि उनके ऊपर हंस रहे हो. அவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இல்ல, பிரச்சனை வந்து சின்ன மண்டையை பிச்சுக்கிறதுக்கு. वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमारा परमेश्वर जो है जैसा कुछ समस्या है तो सर पटक के बैठ जाए. ஐயோ நான் எதிர்பார்க்கல இப்படி வந்துச்சு. वो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी ऐसा हो गया. அவரோட லெவலே வேற. उनका जो दर्जा ही अलग है. அவர் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கு. उनको सब कुछ संभालने का क्षमता है. நம்மளுக்கு அது இன்னும் புரியல. हमको अभी तक कोई समझ में नहीं है. அவர் என்னவோ நம்மளெல்லாம் வச்சுக்கின்னு இந்த ஜனங்களை வச்சுக்கின்னு இந்த உலகத்தை வச்சுன்னு போராடின்னு இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுன்னு இருக்கும். और हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ये दुनिया बनाकर इन दुनिया को लेकर सभी लोगों को लेकर टेंशन में बैठे हैं, बड़ा संघर्ष उठा रहे. அவர் வந்து ஒரு ஜாய்ஃபுல் ஃபெலோஷிப்ல இருக்கார். वो एक होते हैं आनंद में सहभागिता. அவர் ஒரு செலிப்ரேஷன்ல இருக்கார். वो एक जश्न है. அந்த பிதா குமாரன் மேல அவ்வளவு அன்பா இருக்கார். वहाँ पिता पुत्र के ऊपर उतने प्रेम से है குமாரன் வந்து பிதா மேல அன்பா இருக்காரு. और जो है पुत्र जो है पिता के ऊपर प्रेम से. மூணு பேருக்குள்ள ஒரு ஷேரிங். इन तीनों के अंदर एक जो है साझा करना, एक दूसरे को बांटना है. எதுவுமே தங்களுக்குன்னு வச்சுக்கிறது இல்ல. कुछ भी वो अपने लिए करके नहीं रखते. எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாங்க, மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. सभी को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं. கிறிஸ்டியனுக்கும் செல்ஃபிஷ்னஸ்க்கும் கனெக்ஷனே கிடையாது. और क्रिश्चियन और स्वार्थ ये दोनों का कोई मेल जोल ही नहीं. நீங்க ஒரு ரிவர் மாதிரி தான். आप एक नदी जैसे हो. தண்ணி வந்து போயிட்டே இருக்கும். वो नदी का पानी कैसा रहता है, बहता रहता है, தேங்கவே கூடாது. वो ठहरना ही नहीं. போல எல்லா பிளெஸிங்குமே உங்ககிட்ட வந்து ஜனங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கணும். वैसे ही आपके पास जो आशीष आती है वो आपके पास से होकर लोगों तक पहुंचती रहना है. உங்களால ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க ஏராளமான ஆட்களா இருக்கும். और आपसे आशीष पाने वाले बहुत सारे लोग हैं. உங்களால அப்போ உங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வரும். நீங்க ஆட்டம் அழுவீங்க, என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஆனா ஆசீர்வாதம் நிரம்பி ஒழியும் பாருங்களேன், நீங்க அது மத்தவங்களுக்கு ஓடிட்டே இருக்கணும். आपके पास आशीष आएगा, आप उस आशीष का अनुभव करोगे, उसका आनंद लोगे. और वो आशीष सिर्फ आपके पास ही नहीं, आप जो बहुत से लोगों को दोगे, उस आशीष से बहुत से लोग जो लाभ उठाएंगे. உங்க மூலமா நிறைய பேர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க. तो आपके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे. உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கின்னு மீதி எல்லாம் மத்தவங்களை ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். பார்த்து आपके पास आएगा, आप भी इस्तेमाल करोगे. आपके पास इस्तेमाल होने का जो बचा हुआ वो लोगों के पास भी जाता रहेगा. பிதா குமார் பரிசுத்தாவியங்களும் மூணு பேருக்கு ஒரு லைஃப் ஷேரிங் போயிட்டு. और यहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर जीवन का साझा होता है, वो एक दूसरे को बांटते हैं. அவங்க நல்லா ஜாலியா இருக்காங்க, ஃபெலோஷிப்ல இருக்காங்க. और ये लोग बहुत ही आनंद में है, बहुत ही अच्छी सहभागिता में. ஆண்டோட ஒரு பர்பஸ் என்னவா இருந்திருக்குன்னா, और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, நம்ம எல்லாரையும் அந்த ஃபெலோஷிப்ல கொண்டு போய் சேர்க்கணும். हम सभी को सहभागिता में ले जाकर हमको भी उस सहभागिता में जोड़ना है. அவங்க மூணு பேருக்குள்ள எப்படி ஜாலியா இருக்கிறாங்களோ நம்மளையும் அதுல சேர்த்து வா, எங்க கூட சேர்த்து நீங்களும் ஜாலியா இருக்கு. इन तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जैसे आनंद है, मजा है, उसमें उन तीनों के अंदर हमको भी
ले जाकर जो जोड़ना है, हम भी उस आनंद का मजा लेने के लिए। ஜாலியா இருக்கிறதுனாலே ஜாலின்ற வார்த்தை கேட்டால் சிலருக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு. हम लोगों को जो है जैसे मौज मस्ती ये शब्द सुनते ही हम लोगों को थोड़ा जो गड़बड़ी अंदर होने लगती है। நான் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி பயங்கரமா வாளா இருந்தேன் பாத்துங்க. और मैं उद्धार पाने से पहले बहुत ही मस्तीखोर था, देखो। ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு இப்படி நினைச்சிட்டேன். और उद्धार पाने के बाद ऐसे सोच लिया ஜாலி இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. अब जीवन में कोई मौज मस्ती सब है ही नहीं। இதோட ஜாலி பரலோகத்துக்கு போய் தான். अब कोई भी मौज मस्ती करना है तो बस स्वर्ग में। என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க ஜாலியா இருப்பானுங்க, मेरे दोस्त लोग सब यहाँ मौज मस्ती करेंगे, ஆனா நரகத்துல போய் அழுவானுங்க. लेकिन नरक में जाके रोएंगे फिर। நான் பரலோகத்துல போய் ஜாலியா இருப்பேன். लेकिन मैं स्वर्ग में जाके मजा करूंगा। அனஞ்சின் இங்க எதுவும் ஜாலி எல்லாம் கிடையாது. मैंने सोचा यहाँ सब कोई मजा वगैरह नहीं है, சிரிக்க கூட மாட்டேன் பாத்துங்களேன். और हंसता भी नहीं था, देखो அவ்வளவு பரிசுத்தம். इतना पवित्रता में जीता था। எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கூட பேச மாட்டேன். और मेरे माता पिता से भी नहीं बात। அவங்க கையில பேசுற நேரத்துக்கு ஒரு ஆத்மாக்காக ஜெபம் பண்ணலாங்க. उनसे बातें करने का वो समय के अंदर मैं एक आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। எங்க வீட்டு மேல ஒரு ரூம் இருந்துச்சு. और मेरे घर के ऊपर एक उपरोटी कोठी यानी कि माला था। தனியா போயிட்டு எல்லாம் பைபிள் படிச்சுன்னு ஜெபம் பண்ணின்னு இந்த ஸ்தோத்திர பலி புஸ்தகம்லாம் வச்சுக்கின்னு ஸ்தோத்திரம் 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 சொல்லின்னு தனியாவே இருக்கிறது. जब देखो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, या जो ये 1000 स्तुति की किताबें हैं वो रखकर जो है जब देखो स्तुति 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 करते रहना। வீட்டுல சாப்பிட கூப்பிடுவாங்க. और मुझे घर में खाना खाने के लिए சாப்பாடு டைம் ஆயிடுச்சு வந்து சாப்பிட்டு போ. चलो खाने का समय आ गया, आकर खाकर जाओ। அப்ப மட்டும் இறங்கி போயிட்டு ஆறுகளே எதுவும் பேசலாம் அமைதியா சாப்பிடுவது. तो उस समय नीचे उतर के आता, खाना खाता था, किसी से कुछ बातें नहीं करता, சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே திருப்பி மேல போயிடுறது. और खाना खाते खत्म होते फिर ऊपर जाता। அப்படி அப்பா அம்மா கையில பேசுறதா இருந்தாலே வசனத்தை தான் பேசுவோம். और ऐसे माता पिता के पास बात भी करूंगा तो वचनों को रखकर ही कुछ बात करूं, கடவுளை பத்தி தான் பேசுறது. परमेश्वर के बारे में ही बात। நான் சர்ச்சில் இந்த மாதிரி மெசேஜ் கேட்டேன், அந்த மாதிரி மெசேஜ் கேட்டேன். मैं चर्च में ऐसा संदेश सुना, वैसा संदेश सुना। கிளாஸ்ல பசங்க ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது பசங்க அவங்களும் பேசுறது கிடையாது. और स्कूल पढ़ते समय जो है किसी बच्चे से भी बातें नहीं करता। ஸ்கூல்ல கூட பையன் பைபிளே படிச்சுட்டு स्कूल में भी बैठ के बाइबल ही पढ़ता रहता பக்கத்துல இருக்கிற பையங்க எல்லாம் பேச வேஸ்ட். और जो है बाकी लड़कों को देखकर मैं कहता था सब वेस्ट है। சோ ஒரு பக்கம் அப்படி உலகத்துல இருந்துட்டு திடீர் ரட்சிக்கப்பட்டோன்னு அப்படியே இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிட்டேன். तो इस प्रकार से मेरा उद्धार होने से पहले जब मैं सांसारिक ख्यालों में था तो ऐसा था, और जब मैं प्रभु में आ गया तो पूरी तरह से बदल गया, बहुत ही हद से ज्यादा। ஒரு யூத் மீட்டிங் என்ன கூப்பிட்டுருந்தாங்க एक यूथ मीटिंग में मुझे बुलाया गया, அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு தான். उसमें अटेंड करने के लिए நாங்க போனேன்னா मैं वहाँ गया ना, எல்லாரும் ஜாலியா சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। ஒரு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு. मुझे बड़ा गुस्सा आया। நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த யூத் மீட்டிங் நான் வரமாட்டேன். अगली बार ये यूथ मीटिंग में तो मैं आऊंगा ही नहीं। இன்னும் எல்லாம் ஜாலியா சிரிச்சுட்டு உட்காந்து क्या सभी लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं, हंसते जा रहे हैं खाली। तो जैसे उसे उन्होंने पूछा क्यों हंसना करना कुछ गलत है क्या? உங்களுக்கு ஆண்டவரோட பிரசன்ஸ் ஒரு மரியாதையே இல்ல. यहाँ प्रभु की उपस्थिति उसका तुम्हें कोई आदर सम्मान ही नहीं। तुमने ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அப்படி சிரிச்சுன்னு वो प्राइम मिनिस्टर आए तो तुम लोग ऐसे जो ठट्टे में हंसते रहेंगे क्या? நான் கேட்டேன். मैंने पूछा அண்ணா அந்த பிரதர் சொன்னாரு, तो जैसे ब्रदर ने कहा ஓஹோ ओहो அப்படியா விஷயம். ऐसी बात है क्या? கரெக்ட் தம்பி, நீ பிரைம் மினிஸ்டரா பார்த்தா கடவுளை சிரிக்க முடியாது, நாங்க அப்பாவா பாக்குறோம் அதனால சிரிச்சுக்கிறோம். सही बात है भाई, अगर तुम परमेश्वर को प्राइम मिनिस्टर के जैसा देखोगे तो नहीं हंस पाओगे। हम उनको एक डैडी पिता के रूप में देखते हैं, इसलिए हंसते हैं मस्ती करते हैं। சோ கடவுளை நீ எப்படி பாக்குறன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. तो तुम परमेश्वर को किस नजर से देखते हो ये उसके ऊपर है। பிரைம் மினிஸ்டரா பார்த்தா எல்லாம் அப்படியே வாய முடிவு இருக்க வேண்டியதுதான். अगर तुम प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखोगे तो तुम ऐसे मुंह बंद करके एकदम जो गंभीर रहोगे। இப்போ இங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறாருன்னா அப்படியே கையை கட்டின்னு அப்படியே எஸ் சார் எஸ் சார் ஓகே சார் எஸ் சார் அப்படிதான் நம்ம பேச முடியும். अगर समझो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है तो हम उनके सामने हाथ बांध कर यस सर करते रहेंगे, ऐसे ही करेंगे बस। நம்ம அவர்கிட்ட அப்படின்னு ஜோக் வச்சு சிரிக்க முடியாது. हम उनके सामने जाकर ऐसे जोर जोर से हंस के जो हाथ मार के बातें नहीं कर सकते। அவர் இருந்தாருன்னா அப்படியே ரொம்ப சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா. अगर वो होंगे तो हम जो बहुत ही जो साइलेंट रहेंगे। ஆனா நம்ம வீட்டுல நம்ம ஃபேமிலில நம்ம அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. लेकिन हमारे घर में हमारे परिवार के अंदर हम ऐसा नहीं रहना है। நம்ம வீட்டுல ஜாலியா சிரிச்சிட்டு இருப்போம். हम अपने घर में कैसे रहेंगे? हंसते खेलते அந்த रहेंगे। டைம்ல சர்ச்சில் யாரா சிரிச்சாங்கனாலே பிடிக்காது. उस समय में ऐसा था कि जो चर्च में कोई हंसे तो मुझे पसंद ही नहीं आता। சர்ச்சில் போனாலே எனக்கு யாருன்னா பார்த்து எனக்கு கோவம் தான் வரும். और चर्च में जाऊंगा तो किसी को ऐसा देखूंगा तो मुझे गुस्सा ही आता था। சர்ச்சுக்கு போனா चर्च में जाता था நம்ம கால் மேல கால் போட்டு உட்காந்துட்டு இருப்போம். और कोई तो वहाँ पर जो पैर पे पैर डाल के बैठा, பார்த்தாலே எனக்கு கோவம் வந்துடும். देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता था। நம்ம இவன் சர்ச்சில் கால் மேல கால் போட்டு உட்காந்து लेकिन चर्च में पैर पे पैर डाल के लाट साहब जैसा बैठे, இதுதான் வேலை. யாரையாவது பார்த்து கோவப்படுறதுதான் வேலை. यही काम था, किसी ना किसी को देख के गुस्सा आना।
ஆனா நாட்கள் போக போக लेकिन दिन बीतते बीतते ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவரா இருக்கிறாரு தெரிஞ்சுக்கினேன். परमेश्वर कैसे है मैं जान गया। நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப சீரியஸான ஆள்லாம் இல்ல. हम सोचते जैसा वो बहुत ही गंभीर व्यक्ति नहीं। அவரை போல உலகத்துல ஜாலியான ஆளே பார்க்க முடியாது. उनके जैसा हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति दुनिया में हम देख ही नहीं सकते। எங்க சர்ச்சில் நாங்க எவ்வளவு சிரிக்கிறோம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுங்களேன். हमारे चर्च में कितना हंसते आपको पता चला समझो। சென்னையில ஒருத்தர் சொன்னாரு, चेन्नई में एक जन ने कहा என்னோட மெசேஜ் வந்து ஒரு போன்ல ஏத்தி இருக்காரு. और मेरा संदेश उन्होंने फोन में चला कर रखा है வண்டியில போகும்போது கேட்டே போயிருந்திருக்காரு. और गाड़ी चलाते चलाते वो संदेश सुन रहे थे। என் சர்ச்சில் இருந்தவங்களோ இல்ல என் சர்ச் மெசேஜை கேட்டவங்களுக்கு தெரியும். और मेरे चर्च में जो थे या है या जो संदेश सुना उनको पता होगा சிரிக்கிறதுக்குன்னு சில ஆட்கள் இருக்காங்க. हंसने के लिए ही कुछ लोग हैं। சோ பயங்கரமா சிரிப்பாங்க. ரெக்கார்டிங்ல கேட்கும் பாருங்களேன் அதெல்லாம். और बहुत हंसते हैं रिकॉर्डिंग में सब सुनाई देता है। देखो சோ இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, இந்த மெசேஜை கேட்டுன்னு பைக்ல போயிருந்திருக்காரு. तो क्या कर रहे थे, संदेश सुनते हुए बाइक चला रहे थे, சிக்னல்ல நின்னு இருக்காரு. सिग्नल में खड़े थे। ஒரு மெசேஜ் கேட்டுன்னு ये संदेश सुनकर அது சிரிப்பு பார்த்து இவரு கண்ட்ரோல் பண்ணவே சிக்னல்ல சிரிச்சிட்டு और संदेश की हंसी सुनकर इनका कंट्रोल नहीं हुआ और ये भी हंसने लगे। இவரு சிக்னல்ல சிரிக்கிறத பார்த்து எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். और ये सिग्नल में खड़े खड़े हंसते हुए देखकर सब बाकी लोगों को सिग्नल में जो है आश्चर्य होने लगा। இவனோட தனியா சிரிக்கிறானே சிக்னல்ல. ये क्या अकेले अकेले में हंस रहे करके लोग सोचने लगे। இப்போ நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். जरा आप ये सोच कर देखिए। நம்ம வந்து ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கோம். अभी हम एक मीटिंग में இருந்தா கூட मीटिंग में है तो भी நம்ம எல்லாருமே ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க. हम सभी लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। இப்ப ஆண்டவர் இருக்கிறாரு இங்க. अब यहाँ परमेश्वर है। இப்ப நம்ம சிரிக்கும் போது அவர் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறா தெரியும். अब हम हंस रहे हैं तो कितना खुश है पता आपको। உங்களுக்கு 10 பிள்ளைங்க இருக்குது. अब समझो आपके 10 बच्चे हैं। அந்த 10 பிள்ளைங்க எல்லாம் ஒன்னா கூடி உட்கார்ந்து சிரிக்கிறத பார்த்து அவங்க உள்ள எவ்வளவு மகிழும் பார்த்து. अब ये 10 बच्चे बैठकर आपस में बातें करते हुए हंसेंगे तो आपको देखकर कितनी खुशी होगी। सोचो ஆண்டவர் அதான் சந்தோஷப்படுறாரு. அவரோட பிள்ளைங்க எல்லாம் கூடி சேர்ந்து நல்லா சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்து அவர் சந்தோஷப்படுறாரு. वैसे ही परमेश्वर के हम सभी बच्चे लोग जब हंसते खेलते खुश होते हैं तो उनको देखकर बहुत खुशी होती है। சர்ச்சில் சிரிச்சா பெரிய குற்றம். और चर्च में हंसेंगे तो बड़ा गुनाह। ஆனா கொரட்டை விட்டு தூண ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. लेकिन जो है खर्राटे लेके सोए तो कोई समस्या नहीं। ரொம்ப பக்தியா இருக்கும் சீரியஸா சில தூக்கிடுறாங்க. और चर्च में बहुत भक्ति से रहना है बल्कि भक्ति में जो नींद में चले जाते हैं। ஒரு நாள் ஒரு அம்மா தூங்குறத பார்த்து நான் பயந்துட்டேன். और एक दिन जो है चर्च में एक महिला को सोते हुए देखकर मैं डर गया। அவங்க தூங்கி உலக மாதிரி போயிட்டாங்க. और नींद में ऐसे हो गई कि ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाएगी। நான் அதை பார்த்து பயந்துட்டேன். मैं वो देख के मैं डर गया कहीं गिर ना जाएगा। தூங்குற தப்பு கிடையாது. और सोना गलत नहीं है। டென்ஷனா பாஸ்டர் மட்டும் தான் டென்ஷனா வரும், வேற யாரும் டென்ஷன் ஆக மாட்டாங்க. और जो उनको सोते हुए देखकर जो है सिर्फ पास्टर को ही टेंशन आएगा और किसी को भी टेंशन नहीं होता। ஆனா சிரிச்சா எல்லாம் நிறைய பேர் சில சர்ச்சில் எல்லாம் இன்னும் இந்த சர்ச்சில் சிரிக்கிறீங்கன்னு டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. लेकिन हंसते हुए देख लेंगे तो सभी को टेंशन होता है। ज्यादातर लोगों को क्या वो चर्च में खाली हंसते ही रहते हैं। நான் சொல்றேன் பாத்துங்க. मैं कहता हूँ देखो ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஜாய்ஃபுல்லான ஒரு ஃபெலோஷிப்ல இருக்கார். देखो परमेश्वर जो है एक आनंद में जो है एक सहभागिता में। சோ இதெல்லாம் விளங்குச்சுன்னு சொன்னா तो ये सब आपको अगर समझ में आ गया சர்ச்சிலயும் சந்தோஷமா இருப்போம், हम चर्च में भी खुश रहेंगे, குடும்பத்திலயும் சந்தோஷமா இருப்போம், परिवार में भी खुश रहेंगे, நம்ம நல்லா சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருப்போம், हम हंसते खेलते खुश रहेंगे। நல்லா சந்தோஷமா இருக்குன்னு டிசைட் பண்ணுங்க. और अच्छा खुश रहेंगे ऐसा करके एक निर्णय ले लो। நல்லா வந்து சிரிக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுங்க. अच्छा हंसना है करके निर्णय ले लो। சில எல்லாம் சொல்லுவாங்க, कुछ लोग बोलेंगे தமிழ்நாட்டுல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், और तमिलनाडु में मैंने सुना है, இங்கேயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், यहाँ भी होगा शायद, நீ நான் ரொம்ப சிரிச்சிட்ட அடுத்தது அழகாம் போற போல. आज मैंने बहुत हंस लिया अब अगला शायद रोना ही पड़ेगा। ரொம்ப சிரிச்சிட்டோன்னு சிலர் பயம் வந்துட்டு, और बहुत हंसते ही कुछ लोगों को जो डर आ जाता है, ரொம்ப சிரிச்சிட்டோம் यो आज मैंने बहुत हंस लिया அடுத்தது என்ன போதோ தெரியல. अगला क्या होने वाला पता नहीं। எதுக்கு ஒரு நாள் கொஞ்ச நேரம் சிரிச்சாலே இப்படி ஒரு பயம் வந்துட்டு, क्यों एक दिन ऐसा कुछ ज्यादा हंसते ही थोड़ा डर आने लगता है। வருஷ கணக்குல சிலர் அழுது இருக்கிறாங்க. कुछ लोग அழுதுட்டுமே அடுத்தது ஏதாவது நல்லது நடக்க போதோன்னு யாருன்னா சந்தோஷப்பட்டிருக்காங்களா பார்த்து. कुछ लोग सालों साल रोते रहते हैं, अभी मैं इतना रोया ना अभी मेरे को अगला हंसी आएगा खुशी आएगा, कुछ ऐसा कोई सोचता नहीं। இவ்வளவு நாள் அழுது இருக்கிறேன் நான்,
इतना मैंने रोया है इतना दिन। அடுத்தது ஏதோ சந்தோஷமா நடக்க போகுது போல இருக்குது. अगला कुछ जो है बहुत ही खुशनुमा होगा शायद। அது மாதிரி நீங்க யோசிச்சுப்பா நினைக்கிறீங்க? ऐसा कभी सोचा होगा आपको लगता है? கிடையாது. नहीं। ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா சிரிச்சிட்டாங்கன்னா एक आधा घंटा अच्छा हंस लिए समझो, உடனே பயம், झट से एक डर, அடுத்தது ஏதோ ஆயிட போதும். अगला शायद कुछ तो होने वाला है। உங்களுக்கு சொல்றேன், मैं आपसे कहता हूँ, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்களுடைய பலன். और परमेश्वर में आनंदित रहना ही आपका बल है। எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். आप जितना जितना खुश रहोगे उतना उतना शैतान पर जय पा सकते உங்க हैं। ஜாய் போச்சுனாலே உங்க பவர் போச்சு. आपका आनंद गया मतलब आपका सामर्थ्य गया, शक्ति உங்க गया। ஜாய் போயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்குது? உங்க பவர் போயிடுச்சு. आपकी खुशी गई, आनंद गया मतलब आपका शक्ति चला गया। நீங்க சிரிச்சீங்கன்னு சொன்னா பிசாசுக்கு பவர் போயிடுச்சு. अगर आप हंसे समझो शैतान का शक्ति गया, அவன் வீக் ஆயிடுவான். वो कमजोर हो जाए। நீங்க அழுதீங்கன்னு சொன்னா அவன் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவான். अगर आप रोगे तो समझो वो जो है शक्तिशाली ஓ हो। நான் பண்றதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ओ मैं जो जो कर रहा हूँ बराबर हो रहा है। பார்த்தேன் அழுகுறாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணுவோம், हाँ मैंने ये किया तो देखो रो रहे हैं, चलो और कुछ करेंगे, இன்னும் கொஞ்சம் அழ வைப்போம், और थोड़ा रुलाएंगे, இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை துக்கத்துல ஆழ்த்துவோம், और थोड़ा दुख में दबाएंगे, டிப்ரெஷன்ல போடுவோம். और थोड़ा डिप्रेशन में डालेंगे। ஏன் உட்காந்து அழுதுக்குனே யோசித்துக்குனே வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கட்டும். और ऐसे ही रोते हुए दुखी होते हुए जीवन में खुशी नहीं रहना है। அவன் இன்னும் இறங்கி ஜாஸ்தி செய்ய முடியும். वो उतर के और ज्यादा कर पाए, ஆனா நம்ம நல்லா ஜாலியா சிரிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், लेकिन हम बड़े खुशी से हंसते रहे सब அவனுக்கு மண்டை குழம்பிடும். तो उसका सर घूम जाएगा। என்னடா இவங்க ஜாலியா இருக்கிறாங்க, अरे ये क्या, ये तो बहुत खुश है, என்ன பண்ணாலும் ஒரு கஷ்டமும் தெரிய மாட்டேங்குது, क्या भी करो तो एक भी तकलीफ नहीं நம்ம दिखती। பண்றது ஏதோ வேலைக்கு ஆகல போல இருக்கு. शायद मैं जो भी कर रहा हूँ कुछ काम नहीं हो रहा है। நம்ம என்னதான் பண்ணாலும் ஒரு சைடுல ஜாலியா தான் இருந்துட்டு हम இருக்கோம். चाहे जो भी करो एक तरफ से खुशी रहते रहते हैं। பிசாசு நம்மள தள்ளுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சந்தோஷத்தை தள்ளுவான். शैतान हमें गिराने से पहले हमारी खुशियों को गिराता है। கடவுள் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறாருன்றத புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஃபவுண்டேஷனே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு. और जो है हम अच्छा खुश रहने का बुनियादी ये है कि जो है हम पहले खुश रहना चाहिए। நம்ம ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம். हमें ब्रेक लेंगे।